ओम श्री चंद्रशेखर अस्मदाचार्याय नमो नमः। ओम श्री चंद्रमौलिपादाब्जमधुबाय नमो नमः। ओम आचार्य पादादिष्टनाभिषिक्ताय नमो नमः। ओम सर्वज्ञाचार्य भगवत्स्वरूपाय नमो नमः। ओम अष्टांग योगिनिष्ठागरिष्ठाय नमो नमः। ओम सनकादि महायोगी सदृशाय नमो नमः। ओम महादेवेन्द्र हस्ताब्द संचादाय नमो नमः। ओम महायोगी विनिर्वेति महत्वाय नमो नमः। ओम कामकोटि महापीठाधीश्वराय नमो नमः। ओम कलिदोष निवृत्तिकारणाय नमो नमः। ओम श्रीशंकर पदाम्बुज चिंतकाय नमो नमः। ओम भारतीकृत जिह्वाकरनर्दनाय नमो नमः। ओम करुणारस कल्लोलकटाक्षाय नमो नमः। ओम कांति निर्जित सूर्येन्दु कमराभाय नमो नमः। ओम अनंतानंदगमनाय नमो नमः। ओम शरणागत दीनार्थ रक्षकाय नमो नमः। ओम समादिष्टक संपत्प्रदायकाय नमो नमः। ओम सर्वदा लोक सौख्यदाय नमो नमः। ओम सदानवन आकांक्षे दर्शनाय नमो नमः। ओम सर्वहृत संचार निपुणाय नमो नमः। ओम सर्वेंगित परिज्ञान समर्थाय नमो नमः। ओम स्वप्न दर्शन भक्तेश सिद्धिदाय नमो नमः। ओम सर्ववस्तु विभाव्यात्म शत्रुभाय नमो नमः। ओम दीनभक्ता वनेकांत दीक्षिताय नमो नमः। ओम ज्ञान योगैश्वर्य मानिदाय नमो नमः। ओम पावमाधुर्य कलिताभयदाय नमो नमः। ओम सर्वभूतगणामेय सौहार्दाय नमो नमः। ओम मूकी भूतानेक लोक वाक्प्रदाय नमो नमः। ओम शीतलीकृत श्रुतापसेवकाय नमो नमः। ओम भोग स्वभामधुरोद्धार गांभीर्याय नमो नमः। ओम सहजानंद संपूर्ण सागराय नमो नमः। ओम नादबिन्दुकलाजित वैभवाय नमो नमः। ओम वादवेद विहीनात्म बोधकाय नमो नमः। ओम द्वादशांत महापीठ निषन्नाय नमो नमः। ओम देशकालापरिचिन्न त्रिकृपाय नमो नमः। ओम निर्माण शांति महित निश्चलाय नमो नमः। ओम निर्लक्ष्य लक्ष्य संरक्ष्य निर्लेभाय नमो नमः। ओम श्री षोडशांतकमल स्थिताय नमो नमः। ओम श्री चंद्रशेखर निरिसरस्वते नमो नमः। शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर परेणनागं निगितं गुहायां विभ्राजते तत्सदिरोचन्ति वेदान्तविज्ञाननिश्चितात्ता संन्यासयोगाश्रयेतुस्वरूपा ते ब्रह्मलोके दुराहंकादेवामुच्यन्ति सर्वे दर्शं विभावं परमेश्वरमुदयत्पुण्डरीकमनमध्यसङ्कृस्तं तत्रापि दर्शं गगनं विसर्गतस्मिन् निदन्तस्तुभाद्रव्यं यो वेदादोस्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रतिनिधिर्षे परस्य महेश्वरः कोटिपीठाधिपते चरणे चरणं देहिते चन्द्रशेखर गुरुमूर्ते अक्षयानन्द जय जय शंकर कामकोटि शंकर कामकोटि शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर कांची शंकर कामकोटि शंकर हर हर शंकर இன்றைக்கி வந்து இவர் பாம்பே டேயிங் ரமணன்னு சொல்லுவா. இவர் வந்து நம்ம மடத்தோட கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் இருக்குமா சார்? 40 வருஷம் மடத்தோட தொடர்புடையவர். பெரியவாளோடையே கூட கடைசியில் ஒரு 10 வருஷம் கூட இருந்தவர். அதனால் அவர் மற்றவா மாதிரி கேட்டு சொல்கிறதெல்லாம் இல்லை, இவரே பிரத்யட்சமாக அனுபவிச்சிருக்கார். பல அனுபவங்கள் அனுபவிச்சிருக்கார். அவருக்கும் பல அனுபவங்கள் நடந்திருக்கு. அனுபவங்கள் முக்கியம் இல்லை, யார் யாருக்கு என்னென்ன அட்வைஸ் பண்ணால் அந்த மாதிரிலாம் இவரே பர்சனலாக கேட்டிருக்கார். அவர் அது மட்டும் இல்லை, அவர் பெரியவாளுடைய
நம்ம சிவன் சார்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, பெரியவாளோட பிரதர், அவருக்கும் அவரோடையும் கூட இருந்திருக்கார். நம்ம சிவராமன் சார் இங்கே வந்திருக்கார், அதுவும் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆனர். அவர் அந்த சிவன் சாரோடையும் இவர் கூட இருந்து அவருக்கும் சுசுரூஷை பண்ணியிருக்கார். அந்த மாதிரி மடத்தோட தொடர்புடையவா, பெரியவாளர் தொடர்புடையவா, கூடவே இருந்து பண்ணுறவா நம்ம அசோசியேஷனில் முதல்ல ஒரு தடவை பண்ணினா இது 2ஆம் தடவை இந்த மாதிரி பண்ணுறா. அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோம், வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்பேற்பட்ட அவருக்கு நம்ம எங்களோட கிருதজ্ঞையை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நம்ம பெரியவாளோட கிருபை எல்லாருக்கும் இருக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். ஜகதஃப் பிதரௌ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரவ். நமக்கெல்லாம் அம்மா அப்பா, ஜகத்துக்கெல்லாம் ஒரு அம்மா அப்பா. அப்படி ஜகத்துக்கு முழுக்க அம்மா அப்பாவாக இருக்கக்கூடியவாளை பார்வதி பரமேஸ்வரவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படி நம்ம பார்வதி பரமேஸ்வரால் நேராக தரிசனம் பண்ணியிருக்க முடியாது. அப்படி எந்த ஈஸ்வரன் குருவாக நமக்கு நம்மிடையே வந்து நமக்கு நம்மளை ஆட்கொண்டு அனுகிரகிக்கிறவாளை நம்ம தரிசனம் பண்ணியிருப்போம். அப்படி இந்த கலிகாலத்தில் நமக்கு பிரத்யக்ஷ பரமேஸ்வரனா அம்பாளா நடமாடும் தெய்வமா ஸ்ரீ மகாபெரிவா அவதரித்தது வைகாசி மாதம் 8ஆம் நாள் பானுவாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் ஒரு 19 நாழி. இங்கிலீஷில் மே மாதம் 20 1894 வருஷம். அப்படி அவதார தினமான அனுஷ நட்சத்திரத்தில் அவள் அவதரிச்சா. அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் வரக்கூடிய அனுஷத்தை மாத ஜெயந்தியாக நம்ம கொண்டாடின்னு இருக்கோம். அப்படி அவளை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு இங்கே ஸ்ரீ கணேஷ் சார் சொல்லியிருந்தார். நங்கநல்லூரில் பெரிவா கால்படாத இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி அவள் யாத்திரையில் இந்த இடத்துல வந்திருக்கா. அவள் எங்கெல்லாம் கால் பதிஞ்சது, எங்கெல்லாம் பதியலை அப்படின்னு கேள்வி கேட்க முடியாது. ஏன்னா அவள் பதியாத இடமே இல்லை, அவளோட கால் பதியாத இடமே இல்லை. இமாச்சலம்லேருந்து சேது வரையிலும் ஆசேது இமாச்சலம்னு சொல்லுவாள். அப்படி முழுக்க நம்முடைய பாரத தேசத்தை 3 முறை வலம் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறா. இப்படி பாரத தேசத்தை முழுக்க வலம் வருது அப்படின்னா உலகத்தையே வலம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா, இந்த பாரத தேசங்கிறது உலகத்தில் ஹிருதயஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிறா பெரிவா. அந்த ஹிருதயஸ்தானமாக இருக்கப்பட்ட பாரத தேசத்தை யார் வலம் வந்தாலோ உலகம் முழுக்க சுத்தினத்துக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. தெய்வத்தின் குரலில் ஸ்பஷ்டமாக இதை சொல்லியிருக்கா. எதனால் சொன்னான்னா, இது ஆச்சாரியால் அப்படி யாத்திரை பண்ணதை பெரிவா பிரஸ்தாபித்து பெரிவா சொல்லும் பொழுது அதை சொல்லியிருக்கா. இப்போ எந்த ஆச்சாரியாலே பெரிவாங்கிற ஒரு ஸ்வரூபத்தில் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்படி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி குரு 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 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த குரு அப்படின்னா யார்? சாதாரணமாக பண்டிதாள்லாம் பார்த்தேன்னா சொல்லுவாள், குரு அப்படின்னா அஜ்ஞானத்தை போக்குறவர், இருட்டை போக்குறவர் அப்படின்னு சொல்லுவாள். குரு, இந்த கு அப்படிங்கிறது இருட்டு. இந்த ரு அப்படின்னா அதை போக்கு அடிக்கிறது, அதுதான் குரு குரு. இந்த குரு எப்படி வார்த்தை பதத்தில் அமையிறது அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, காவு கு, ராவு ரு. அப்படி குரு அப்படிங்கிற சப்தத்தை
இன்னும் ஸ்லேடை அலங்காரமாக ஒரு செய்யுளாக சொல்லும் பொழுது, ஸ்லோகமாக சொல்லும் பொழுது ககார சித்தித புரோக்தா ககார சித்தித புரோக்தோ ரேபம் பாபஸ்ய ஹாரக. விஷ்ணோர் ரவ்யக்த சதமான, அதாவது உகார விஷ்ணோர் ரவ்யக்த அப்படிங்கிறான். இந்த சப்தங்கள்லாம் பார்த்தேன்னாலே கா ஊ அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துலேயும் ஒரு மீனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். ககார சித்தித புரோக்தா, ககார சித்தித புரோக்தோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த ககாரம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சித்தியை கொடுத்துடுறது, மனுஷாளுக்கு சித்தியை கொடுக்கறது ககாரம்ங்கிறது. அப்போது இந்த ககாரம் சித்தியை கொடுக்கறது. இந்த ராவை வந்து டைரெக்டாக ரான்னு சொல்ல மாட்டாள், ரேபம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாள். ஏன்னா ராமர் அப்படின்னும் போது கூட இராமர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். இந்த ரேபம் என்ன பண்ணுறதுன்னா, ரேபம் பாபஸ்ய ஹாரகா, பாபத்தை எல்லாத்தையும் போக்கிடுறது இந்த ராங்கிற சப்தம். ராமா அப்படின்னா பாபத்தை எல்லாத்தையும் போக்கிடுறது. ககார சித்தித புரோக்தோ ரேபம் பாபஸ்ய ஹாரக உகார விஷ்ணோ ரவ்யக்த திருதயாத்மா குரு சம்ருதா. உகாரோ விஷ்ணு ரவ்யக்த திருதயாத்மா குரு சம்ருதா. இந்த 3 விதமான ஆத்மாவாவும் அந்த குருங்கிறவர் எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிட்டு போகிறது. இப்படி டிஃபைன் பண்ணிட்டு போகிறத பார்த்தேன்னா, இந்த காவு ராவு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமோ, அதில் அந்த கா ரா உ இந்த 3 பதங்கள் சேர்ந்தது தான் குருவோட ஸ்வரூபம். நம்ம ரொம்ப தீர்க்கமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். ஏதோ குரு அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. எதனால் இது எப்படி நம்ம வந்து பெரியவாளை பற்றி பேச வரும்பொழுது ஒரு முக்கியமான இன்ட்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, ஒவ்வொருத்தர் ஆற்றுலையும் குழந்தை 8 வயசு ஆகிற வரலும் அம்மாங்கிறவோ அதுக்கு ஹிதமான நல்ல வார்த்தைகளெல்லாம் சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு வேண்டிய நல்ல விதமான எண்ணங்கள் வளருவதற்கு தாயாருங்கிறவா அப்படி கவனித்து வளர்க்குறா. அதே குழந்தைக்கு ஒரு 8 வயசு ஆகிடுதுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுறா, அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்ச உடனே அதுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சு அதை ஒரு குருக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறா, ஒரு குருகுலத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்குறா. அப்போது இந்த குருகுலத்தில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த குழந்தைக்கு முதல் குருவாக யார் இருக்காருன்னா அப்பா தான் இருக்கா. ஏன்னா அவர் தான் வந்து காயத்ரியை உபதேசம் பண்ணி வைக்கிறார் குழந்தைக்கு. முதல் குரு இந்த குழந்தைக்கு அப்பா. இந்த அப்பாவுக்கு அப்புறம் யார் வரார்னா ஆச்சாரியன் வரார். அந்த ஆச்சாரியன் யார் அப்படின்னா, குருகுலத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்த உடனே பாடசாலையில் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியார். அவர் என்ன பண்ணுறார், எது வரையிலும் சொல்லி கொடுக்குறார் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, உபனிஷத்து வரலும் போகிறார். வேதத்திலேருந்து ஆரம்பித்து உபனிஷத்து வரலும் போகிறார். வேதம் அப்படின்னா அதோட சிரசு தான் உபனிஷத்து. அந்த உச்சிக்கு கொண்டு போகிறார். அந்த உச்சிக்கு கொண்டு போய் விடுறதோடு அவருடைய கடமை பூர்த்தியாகுது. அப்படி விட்ட அந்த ஆத்மாவை, அந்த குழந்தைய அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறா, அந்த ஜீவாத்மாவை வந்து பரமாத்மாவோடு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்படிங்கிறது யாருக்கு அந்த பொறுப்பு ஏற்படுறது அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, குருவுக்கு தான் ஏற்படுறது. அந்த குழந்தைக்கு பிரம்ம வித்தியை கொடுக்கணும். அதை கொடுத்து தான் அந்த குழந்தையை கொண்டு போக முடியும். நிஷ்டை அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஆத்மனிஷ்டை அப்படிங்கிறோம். ஆத்மனிஷ்டைனா என்ன, நீ அப்படின்னாலே அந்த நிஷ்டைங்கிறது எதில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது, ஆத்மாவில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது. அப்படி ஆத்மாவில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய நிஷ்டையை கொடுக்கறதுக்கு குருங்கிறவர் வரார். அவர் எப்படி வராருன்னா, அம்மா அப்பா மாதிரி அன்போட பிரேமையோட தியாகத்தோடு வரார் அப்படின்னு முதல் படியில் பார்க்கும்போது இருக்கும். அதை இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக பண்ணிகிட்டே போனோம்னாக்க, இந்த குரு பண்ணுற பிரேமை, குரு வைக்கிற அன்பு,
அவர் பண்ணுற தியாகம் அம்மா அப்பாவை தாண்டி எங்கேயோ கொண்டு போய்டுறது. அதனால் அம்மா அப்பாவை குறைச்சி சொல்லலை. அம்மா அப்பாங்கிறவா தான் முதல் தெய்வம். மாத்ரு தேவோ பவ, பித்ரு தேவோ பவ, அப்புறம்தான் ஆச்சாரிய தேவோ பவ அப்படின்னு ஸ்பஷ்டமாக சொல்லியிருக்கு. இருந்தாலும் கூட இந்த அம்மாங்கிறவ என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, குழந்தைக்கு அஜ்ஞானத்திலேருந்து வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு பயப்படுறா. அது கொஞ்ச நாள் உட்காந்து ஜபங்கபம் பண்ணிட்டு ரொம்ப சீரியஸாக ஆத்ம தியானத்தில் போய் இறங்கிட்டுனா அம்மா கறிக்கு பயம் வந்துடும். ஐயோ அந்த குழந்தை இப்படி ஆயின்ட்டுருக்கு, இது காலகாலத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி சௌக்கியமாக வைக்கணுமே அப்படிங்கிறது அது நேச்சுரலாக உள்ள ஃபீலிங். இங்கே இந்த அப்பாங்கிறவர் கொண்டு வந்து அதையெல்லாம் தாண்டி கொண்டு வந்து அந்த குருகுலத்தில் சேர்த்து அதுக்கு வித்தியை அபியாசம் பண்ணி கொடுத்து ஆச்சாரியன்றவன் பண்ணி ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் உள்ள குருக்கிட்ட அந்த குழந்தை போய் சேரும் பொழுது 3 விதமாக சொல்கிறான். முதல் விதம் வந்து உபவீதம், ரெண்டாவது உபன்யாசம். இப்போ நம்ம சொல்கிறோமே அது உபன்யாசம், அதுக்கு மேலே உள்ள படி தான் உபதேசம். இந்த உபதேசங்கிறதுக்கு எங்கே போகணும் அப்படின்னா குருக்கிட்ட போகணும். அந்த குரு எப்போ அந்த குழந்தைக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஆத்மனிஷ்ட கூடி வர சமயம். அந்த வேதத்தோட ஸ்ருதியோட சிகரம்னு சொன்னேன் இல்லையா உபனிஷத்து, அந்த உபனிஷத்தோட அர்த்தங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சிக்க கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவம் வரும் பொழுதும், அதையும் தாண்டி ஒரு குருவை ஈஸ்வரனுக்கு சமதையா ஒரு ஜீவன் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுதானா அதோட விசேஷம் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறா பெரியவா. அப்படி ஒரு ஜீவன் நம்மளையே ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம், ஈஸ்வரனுக்கு சமமாக நம்ம குருவை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறோமா, அப்படி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா நமக்கு என்ன அதோட பலன் அப்படின்னா, இந்த தத்துவார்த்தங்கள்லாம் பிரகாசிக்கும் அப்படிங்கிறான். தத்துவார்த்தங்கள்லாம் பிரகாசிக்கும் அப்படின்னு ஸ்பஷ்டமாக சொல்லியிருக்கா. எல்லா விஷயங்களும் நம்மளால் புரிஞ்சுன்ற முடியாது. எத்தனையோ சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்கலாம், படிக்கிற சப்ஜெக்ட் எல்லாமே எவ்வளவோ இருக்குது, அவ்வளவும் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல. அப்படி இருக்கும்போது இந்த படிக்கிற லௌகிகத்தில் உள்ள சப்ஜெக்டை தாண்டி நம்ம அத்தியாத்ம நிலைமைக்கு நாம் போகணும் அப்படின்னு ஆன்மீகத்தில் நம்ம ஒசந்து போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த படிப்பு அப்படிங்கிறது, படிப்புங்கிறது ஓரளவுக்கு புத்திக்குள்ளே வந்து வேலை பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அது ஹிருதயத்தில் போய் இறங்கணுமானா குருவோட உபதேசம் வேணும். அப்படி குருவாக நமக்கு எல்லாம் ஜகத்குருவாக எல்லோருக்கும் ஜகத்துக்கு முழுக்க குருவா அப்படி வந்தால் 1894 வருஷம் பிறந்து 1907 வருஷம் அவளோட 13 வயசில் சந்நியாச ஆசிரமம் எடுக்க போகிறாள். இப்போது இப்பேற்பட்ட ஒரு ஜகத்குரு மகா பெரிவா அப்படிங்கிறவாளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவளுடைய குடும்பம், அந்த குடும்பத்தோட பேக்ரவுண்டு நமக்கு தெரியணும். ஆச்சாரியால் வந்தால் அத்வைதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்கு ஆதிசங்கரர். ஆச்சாரியால் எதுக்காக அவதாரம் பண்ணா அப்படின்னு யாராவது கேட்டேன்னா, அத்வைதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ண வந்தார். அத்வைதம்னா என்ன அப்படின்னா, ரெண்டாவது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அத்வைதம். அந்த அத்வைதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஆச்சாரியால் பூமியில் லோகத்தில் குரு அவதாரமாக எடுத்துட்டு வந்து ஜகத்குருவாக லோகம் முழுக்க சுற்றி வாதாடி பேசி எவ்வளவோ வியாக்கியானங்கள்லாம் கொடுத்து அப்படியெல்லாம் சுற்றி திரிஞ்சு அந்த அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுறார். அப்போது இப்படி அத்வைதத்தை நிலைநாட்டின அப்புறமா மகாபெரிவாளும் ஆதி ஆச்சாரியாலும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாளே, அப்படி ஒரு ஸ்திதியில் அவள் வந்ததுக்கு அவர் வந்ததோட நோக்கம் என்ன, பெரிவா வந்ததோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரிட்டிஷ் காலத்தில் பிரிட்டிஷர்ஸ்லாம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய அவளோட ஆதிக்கத்தில் நம்ம இருக்கும் பொழுது, நம்ம பிராமண சமுதாயத்தை சேர்ந்தவா எல்லாரும் லௌகீக விஷயங்களில் நிறைய ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த வைதீகம் அப்படிங்கிறதே கிட்டத்தட்ட மறைஞ்சி போயின்னு இருக்க ஒரு சமயத்தில், அது இருக்குமோ இல்லாமல் போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்திருந்த சமயத்தில் தான் மகாபெரிவா அவதாரம் பண்ணான்.
அவதாரம் பண்ணினதோட நோக்கம் என்னென்னா வேதத்தை நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் பெரியவா வந்ததோட நோக்கம். வேதத்தை நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தா, அதை சாதிச்சா. இன்றைக்கி அடுத்த ஜெனரேஷனில் எத்தனை குழந்தைகள் இன்றைக்கி, எவ்வளவு பேர் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தைய கொடு அப்படின்னு கேட்டால் பெரியவா. அதனால் மிலிட்ரியில் சொல்லுவா, வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தைய மிலிட்ரிக்கு கொடுங்கோ அப்படின்பா. அது தேசத்துக்கு நம்ம பண்ணுற தியாகம், அது பண்ணி தான் தீரணும். அதே போல் வேதத்துக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுங்கோன்னு பெரியவா சொல்லிட்டு இருந்த காலத்தில் அப்படியே நடந்தது. அப்படி நடந்து தான் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒரு குழந்தையாக வந்து வேத அத்தியனம் பண்ணி இன்றைக்கி இந்திய பாரத தேசத்தில் நம்முடைய கலாச்சாரம் இன்றைக்கி ஓங்கி நிற்கிறது. அப்படின்னா முதல் அடிப்படை காரணம் வேதம். வேதம்னா என்ன? தர்மம். வேதோகிலோ தர்ம மூலம் அப்படின்னே சொல்கிறது. தர்மத்துக்கு மூலம் எது அப்படின்னா வேதம். நமக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம்னே தெரியாது. அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கோ. பகவான் என்ன சொல்கிறார் கீதையில், நீ தர்மத்தை பற்றியோ அதர்மத்தை பற்றியோ எது கரெக்டு எது சரி அப்படின்னு கஷ்டப்படாத. அது நீ தெரிஞ்சுக்கணுமானால் தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரியா வியவஸ்திதோ. சாஸ்திரம் உன்னை என்ன பண்ண சொல்கிறதோ அதை நீ பண்ணு, வேண்டான்னு சொல்கிறத பண்ணாதே. ரொம்ப கிளியர், ரொம்ப சிம்பிள். வேறு ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம், அலட்டிக்கவே வேண்டாம். சாஸ்திரத்தை அப்படி புரட்டி பார்த்துண்டு நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு, நமக்கு அப்படியே ஏணிப்படி போட்ட மாதிரி இருக்குது. இந்த ஏணிப்படின்னு சொல்லும்போதே நமக்கு மனசில் வர்றது சிவன் சார் தான். த கிரடேஷன்ஸ் இன் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்னு ஏணிப்படிகளில் மாந்தர்கள்னு ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருக்கா. அந்த புஸ்தகத்தை படித்தேன்னா நம்மோட ஸ்திதி என்ன, நம்ம எங்கே இருக்கோம், நம்ம எப்படி நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் விஸ்தாரமாக கொடுத்துட்டு போகிறான். இப்போது நம்ம சொல்ல வந்த சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி இந்த வேதம் தான் நமக்கு வந்து தர்மத்தை சொல்லி கொடுக்கறது. அதனால் வேதோகிலோ தர்ம மூலம் அப்படின்னு சொன்னான். அப்படி பெரியவா வந்ததுக்கப்புறம் வேதத்தை நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய பாடசாலைகள்லாம் வந்து குழந்தைகள்லாம் சேர்ந்துண்டு வேதத்துக்காக கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக லோகம் முழுக்க எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இதில் என்ன விசேஷம்னா, ஏதோ கஷ்டத்துக்காக ஜீவனம் கஷ்ட ஜீவனத்துக்காக குழந்தைகளை கொண்டு போய் பாடசாலையில் விடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. நல்ல சௌகரியமாக வசதியாக இருக்குவா கூட கார் பங்களாலாம் அந்த காலத்தில் வச்சுக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயம். அப்படி கார் பங்களா வச்சுட்டு இருந்தவா கூட தன் குழந்தையை கொண்டு போய் வேதத்தில் விட்டா அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறா பெரியவா. சிகையை வச்சுண்டு குழந்தைய கொண்டு போய் பாடசாலையில் கொண்டு போய் விடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தியாகம். அப்படியெல்லாம் பண்ணி வந்ததுக்கு பெரியவா சொல்கிறா, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை பார்க்குறப்ப, பின்னாடி ஜெனரேஷன் நன்னா வந்துடும் அப்படின்னு தைரியம் கொடுக்குறா. எல்லோரும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த களி வந்துடுது, களி வந்ததுனால கலியுகத்தினால எல்லாமே போயிடுத்து, தலைகீழாக அடிச்சுட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படி அடிச்சுட்டு போகிறதுக்காக ஒரு ஜெகத்குரு இருக்கா? அதை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் ஜெகத்குரு வந்திருக்கார். அதனால் நம்ம கலி பிரவாகத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது நமக்கு இல்லை. நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய ஒரே விஷயம், ஜெகத்குருவாக வந்த பெரியவா நமக்கு என்ன சொன்னால், 100ல் 10 பண்ண முடியுமா, 10ல் 1 பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பிரயோஜனப்படுத்திட்டோமானால் போகிறோம். இப்போது பெரியவா ஒரு குடும்பத்தை பற்றி சொல்ல வந்தேன். பெரியவாளுக்கு அப்பா பேர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள், அம்மா பேர் மகாலட்சுமி அம்மாள் தாயார். அப்பாவோட பரம்பரையும் பெரிய பரம்பரை. அவள் வீட்டில் அவளுடைய அப்பாவுக்கு அப்பா கணபதி சாஸ்திரிகள்னு 1835 வருஷம் இதே காஞ்சி சங்கர மடத்தில் சர்வாதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டு 64, 65 2 ஆச்சாரியர்களுக்கும் அப்படி ஒரு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அந்த கைங்கரியத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு போனால் ஒரு நாள் போராது, அவ்வளவு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் கணபதி சாஸ்திரிகள். அவருக்கு புதல்வனாக பிறந்தது தான் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள். அந்த சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கு குழந்தையாக பிறந்தது, 2வது குழந்தையாக பிறந்தது தான் நம்ம ஜகத்குரு ஸ்ரீ மகாபெரிவா. பூர்வாசிரமத்தில் சுவாமிநாதன்னு பேர். நம்ம எல்லாருக்கும் அவளுடைய குடும்பத்து டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியணும். ஏன்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு குடும்பம் பாருங்கோ. அவள் வீட்டில் 6 பேர் பிறந்திருக்கா.
பெரியவாளுக்கு அம்மா அப்பாவுக்கு 6 குழந்தைகள். முதல் குழந்தை பேர் கணபதி சாஸ்திரிகள், 2வது குழந்தை பெரியவா சுவாமிநாதன்னு பேர். குடும்பத்தில் குலதெய்வம் சுவாமிநாதன், அதனால் சுவாமிநாதன்னே பேர் வச்சா. 3வது குழந்தை லலிதாம்பாள் தங்க. அடுத்தது சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகள். அதுக்கு அடுத்தது சிவன் சார். சிவன் சாருக்கு அப்புறம் குஞ்சு சாஸ்திரிகள்னு கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள்னு சொல்லுவார். நான் எதுக்கு இந்த ஒரு நிமிஷம் அதை யோசித்தேன் அப்படின்னா, சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகளுக்கு இதை நினச்சிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சமாச்சாரம் மனசில் வந்தது. ஆச்சாரியால் சொல்கிறா, சண்மத ஸ்தாபனத்தை ஏற்படுத்தினா ஆச்சாரியால். சண்மத ஸ்தாபனம்ங்கிறது என்ன? இந்த 6 தெய்வங்கள் சேர்ந்தது தான் சண்மத ஸ்தாபனம். கணபதி, சுப்பிரமணியர், அம்பாள், அப்புறம் சூரியன், அப்புறம் மகாவிஷ்ணு, சிவன். இதே ஆர்டரில் இப்படியே இந்த குடும்பம் அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கோ. கணபதி சாஸ்திரிகள், 2வது சுப்பிரமணியன் சுவாமிநாதன், 3வது லலிதாம்பாள், 4வது இவர் சூரியன், சூரியனுக்கு ஒப்பான சாம்பமூர்த்தி சாஸ்திரிகள், 5வது சிவன் சார் சதாசிவம் சதாசிவ சாஸ்திரிகள், 6வது கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் குஞ்சு சாஸ்திரிகள்னு கூப்பிடுவா. இப்படி சண்மத ஸ்தாபனமாகவே அந்த குடும்பம் அமைஞ்சுது. அப்படின்னா இதை விட ஒரு பெரிய ப்ரூஃப் நமக்கு என்ன வேணும்? சாக்ஷாத் ஆச்சாரியால் தான் பெரிவாளோட ஸ்வரூபமாக அந்த குடும்பத்தில் வந்து இறங்கியிருக்கா. இதில் ரொம்ப விசேஷம் என்னென்னா, அந்த தாயாருக்கு தாயாரோட வயிற்றில் ஒரு ஞானி இல்லை, 2 ஞானி பிறந்திருக்கா. ஒன்று பெரியவா, இன்னொன்று சிவன் சார். சதாசிவ சாஸ்திரிகள் அப்படின்னா சதாசிவத்தை தான் நம்முடைய தெய்வத்திலேயே உச்சமாக கொண்டு போய் சொல்கிறது. வசத்தியாக மேலே சதாசிவத்துக்கு மேலே இன்னொரு தெய்வம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்பேற்பட்ட சதாசிவம் என்று அழைக்கப்பட்ட சிவன் சார், அவருடைய என்ன ஸ்திதியில் அவர் இருந்தா அப்படிங்கிறத பெரியவா சொல்கிறார். இவ்வளவு பெரிய குடும்பம். அம்மா சைடில் பார்த்தேன்னா, பெரியவாளோட அம்மா சைடில் பார்த்தேன்னா மகாலட்சுமி தாயார், அவளோட பரம்பரையில் தான் மேலே மேலே போகும்போது பார்த்தேன்னா அவள் அப்பா பேர் நாகேஸ்வர சாஸ்திரிகள். நாகேஸ்வர சாஸ்திரிகள் அவருடைய பரம்பரையில் வந்தவர் தான் கோவிந்த தீக்ஷதர். கோவிந்த தீக்ஷதருங்கிறவர் பெரிய ஒரு ராஜதானியில் மந்திரியாக இருந்தவர். அவர் பண்ணாத காரியங்களே கிடையாது. இன்றைக்கி கும்பகோணம் சுற்றி வர இருக்கிற கோவில்கள் அங்கே இங்கே எல்லா இடத்துலையும் போய் பார்த்தோன்னா அவ்வளவு கோவில் குளங்கள்லாம் அவ்வளவு படித்துறையை கட்டி, மண்டபத்தை கட்டி, நீர்வளங்களை பாய்ச்சி, குளங்களை வெட்டி, அவ்வளவு தர்ம காரியங்களை பண்ணியிருக்கார் கோவிந்த தீக்ஷதர்னு. அப்படி பண்ணவர். அவரை பற்றி சொல்லிட்டு போனோம்னா அவரை பற்றி ஒரு நாள் முழுக்க சொல்லலாம். அப்பேற்பட்ட அந்த கோவிந்த தீக்ஷதரோட பரம்பரையில் வந்தவர் தான் மகாலட்சுமி தாயார். அப்படி இந்த 2 பரம்பரையையும் பார்த்தேன்னாலே ரொம்ப பெரிய பரம்பரை. இப்படி இந்த நாகேஸ்வர சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணுறார், ஒரு நாளைக்கு அப்படி வரார், இவாத்துக்கு வரார். ஏன்னா இவாத்தில் கணபதி சாஸ்திரிகள் ஆற்றுல அவர் தான் வந்து குரு. வந்து போயின்னு இருக்க சமயத்தில் அவர் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறார், பா என் பொண்ணை உன் பையனுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறார். யார்? மகாலட்சுமி தாயாரை அவருடைய பையன் இவர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி, அப்படி அவளுடைய விவாகம் ஏற்பட்டு இந்த குழந்தைகள் பிறக்கிறது. இந்த குழந்தைகள் பிறந்ததில் மகாபெரிவா வந்திருக்கா. இப்போது 1907ஆம் ஆண்டு வந்த மகாபெரிவா எத்தனையோ சாதனைகள் பண்ணியிருக்கா, எவ்வளவோ பண்ணியிருக்கா. அவள் பார்க்காத ஃபீல்டே கிடையாது, அவளை பார்க்காத மனுஷாலும் கிடையாது. ஒரு என்ஜினியர் ஆகட்டும், டாக்டர் ஆகட்டும், அல்லது ஒரு சாதாரண வேலைக்காரனாகட்டும், இல்லை ஒரு குமாஸ்தாவாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு பைலட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை கப்பல் ஓட்டக்கூடியவனாக இருக்கட்டும், இன்னும் பெரிய பெரிய மந்திரிகள், கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ், பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, நேஷ்னல் லீடர்ஸ், அவ்வளவு பேரும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அது ஒரு பரம்பொருள். அது பரம்பொருளாக இருந்ததுனால அவளை தேடி 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 போய் அவளை போய் சேரணும் அப்படின்னு ஒரு ஈர்ப்பு தன்னால் வந்தது. அப்படி வந்த காலத்தில் தான் நம்மளும் பிறந்திருக்கோம். 1894 அவர் பிறந்ததுக்கு முன்னாடி யாராவது போயிட்டு இருந்தான்னா அவளால் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணியிருக்க முடியாது.
994வது வருஷத்துக்கு அப்புறம் யாராவது பிறந்திருந்தாலும் அவளை பார்த்துருக்க முடியாது. அப்படி இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நம்ம பிறந்திருக்கோம், அவள் இருந்த காலத்தில் நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம். அப்படி அவ்வளோ ஒரு பாக்கியம், முதல் பாக்கியம் நம்ம அவள் இருந்த காலத்தில் நம்ம பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம், வளர்ந்தோம். அப்படி இந்த மனுஷ பிறவி அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அரிதறிது மானிடனாய் பிறத்தல் அரிது, கூன் குருடு செவிடு பேடு இவைகள் நீங்கி பிறத்தல் அரிதுன்னு சொல்கிறார். அதை ஆச்சாரியால சொல்கிறார். துர்லபம் திரயமேவயத தேவா அனுகிரக ஏதுக்கம் மனுஷத்துவம் முமுக்ஷுத்வம் மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா. ஒரு ஈஸ்வரனோட அனுகிரகத்தினால நமக்கு 3 விஷயங்கள் கிடைக்கிறதுங்கிறார். என்ன 3 விஷயம்? மனுஷ ஜென்மா, ரெண்டாவது மனுஷ ஜென்மாவாக பிறந்துட்டு அதை அப்படியே வீணாக போயிடாதபடி முமுக்ஷுத்வம், சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவத் ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், மோட்சத்துக்கு ஆசைப்படுறது, அதுதான் முமுக்ஷுத்வம். மனுஷுத்வம் முமுக்ஷுத்வம். அப்புறம் இந்த ரெண்டும் கிடச்சிடுத்துன்னா அவனுக்கு கடைசியாக என்ன கொண்டு வந்து சுவாமியை சேர்க்கிறார் தெரியுமா? மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா. அவனுக்கு ஒரு மகாபுருஷாலோட ஒரு கான்டாக்ட், சம்ஸ்ரயானா ஒரு கான்டாக்ட். இதெல்லாம் யார் கொடுக்குறார்? ஈஸ்வரன் கொடுக்குறார். எப்படி கொடுக்குறார்? நம்முடைய பிராரப்தத்தை பொறுத்து நமக்கு அதெல்லாம் அமையிறது. நம்முடைய பிராரப்த கர்மா நன்னா இருந்ததுன்னா நமக்கு மனுஷ ஜென்மா வாய்க்கிறது. இந்த மனுஷ ஜென்மா வாய்ச்சாலும் கிளப்பு, ரேஸு, இன்னும் என்னென்னமோ விஷயங்களுக்கெல்லாம் போகாமல் முமுட்சுத்துவத்தை அடையணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம போகக்கூடிய ஒரு மனசு கிடைக்கிறது. இந்த ரெண்டும் கிடைச்சி கடைசியில் மகாபுருஷாலான பெரியவா மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியால், சிவன் சார் மாதிரி ஒரு ஞானி, அவளுண்டு நம்ம போய் சேர்றதுக்கு ஒரு வழிகால் கிடைக்கிறது. இதை ஆச்சாரியால் இப்படி பிரஸ்தாபித்து சொன்னாவா சொன்னால், தெய்வத்தின் குரல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு அதில் நிறைய சமாச்சாரங்கள் வரும். அப்படி வரும்போதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன், அப்படி பெரியவாகிட்ட இருக்கும்போது, அப்போ பாலபிரிவா பட்டத்துக்கு வந்த சமயம், அப்போ நான் அதை ஏதாவது படிப்பேன், ஒரு ஸ்லோகத்தை படிப்பேன், அவகிட்ட போய் சொல்லுவேன். அதில் எனக்கு ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அசதுர்பதனோ பிரம்மா த்விபாகுரபரோ ஹரி அபால லோச்சன சம்பு அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் வந்தது. அப்படின்னா என்ன? அசதுர்பதனோ பிரம்மானா 4 தலை இல்லைனாலும் அவர் பிரம்மா தான். த்விபாகுரபரோ ஹரினா 4 கை இல்லைனாலும் அவர் மகாவிஷ்ணு. அபால லோச்சன சம்பு, நெத்திக்கண் இல்லைனாலும் அவர் சிவன் தான். பாதராயனர் அப்படின்னு வியாசர் மேலே அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் போட்டிருந்தான். இதை நான் அவகிட்ட போய் சொன்னேன். பாலபிரிவா கேட்டுண்டா. இது முதல் படி நமக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி அவகிட்ட அதை ஒரு குருமுகமாக தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அப்போது ஒரு விஷயம் பளிச்சுன்னு பட்டுது. என்னன்னா, நம்ம குரு அப்படி தானே இருக்கார். சத்குரு ஜகத்குரு எப்படி இருக்கா? குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரஹா அப்படின்லாம் சொல்கிறான். அவள் என்ன 4 கை 4 முகத்தை வச்சுருக்காளா, 4 கை வச்சுருக்காளா, இல்லை நெத்திக்கண் வச்சுருக்காளா? ஆனாலும் அவள் குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரா அப்படின்னு மட்டும் இல்லை, குரு சாக்ஷாத் பரம்பிரம்மா அப்படிங்கிறா. அந்த சாக்ஷாத்துங்கிற பட்டம் பரபிரம்மத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. பிரம்மாவுக்கு இல்லை, விஷ்ணுவுக்கு இல்லை, ருத்ரனுக்கு இல்லை. ஏன் இல்லை? பிரம்மாவை நம்ம சுவாமின்னு கோவிலில் கொண்டு போய் கொண்டாடிண்டு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன அவர் பண்ணினார்? என்ன பண்ணினார் அவர்? நமக்கு ஜென்மாவை கொடுத்துருக்கார். நம்ம பிறந்தவெல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்? ஐயோ இந்த ஜென்மா வந்துடுத்தே, இந்த ஜென்மா இல்லாமல் போயிடணுமேன்னு தான் நினைக்கிறோமே தவிர, யாராவது ஜென்மாவோட வாழணும்னு நினைக்கிறோமா? திரும்ப திரும்ப இந்த ஜென்மாவில் போய் முழிச்சுட்டு இருக்கமே, அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கமே, இந்த ஜென்மாவை விட்டு வெளியே போகணுன்னு தான் நம்ம பிரம்மாவைக்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். பிரம்மாவை அதனால் நம்ம ரொம்ப கொண்டாடுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. சரி, அடுத்தது மகாவிஷ்ணு. அவர் என்ன பண்ணுறார்? ஸ்திதினா என்ன? பரிபாலனம். இந்த லோகம் முழுக்க ஒரு இவ்வளவு நேரத்தில் பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணிவிடுறாராம். அந்த சிருஷ்டி பண்ணின லோகத்தை மகாவிஷ்ணு ஸ்திதி, அதை பரிபாலனம் பண்ணுறார். அந்த பரிபாலனம் பண்ணுற அழகை ஆச்சாரியால் ஒரு இடத்துல சொல்கிறா. சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறா, கதமபி
அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான். கதமபி அப்படின்னா எப்படியோன்னா என்ன, எப்படியோ பரிபாலனம் பண்ணுறார். இது எப்படி பண்ணுறாருன்னு தெரியலன்னு கூட சொல்லலை, எப்படியோ பரிபாலனம் பண்ணுறாருன்னு யார் சொல்கிறா? ஆச்சாரியால் சொல்கிறா. சாக்ஷாத் பரமேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணுவை வர்ணிக்கிறார். அப்பேற்பட்ட மகாவிஷ்ணு இப்படி பரிபாலனம் பண்ணுறவர் மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தேன்னா, இத்தனை செல்வம், இவ்வளவு வசதி, இதெல்லாம் கொடுக்குறார். இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்ததுனால நமக்கு இதனால் அதுக்கு மேல் கொண்டு நம்ம செல்வம் ஈட்டணும்னு நினச்சாலும் முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால்னா, ஒருத்தர் பிறக்கும் போதே அவனுக்கு இவ்வளவு படிப்பு, இவ்வளவு செல்வம், இவ்வளவு ஆயுஸ் அப்படின்னு போட்டு அனுப்பிச்சுடுறார் சுவாமி. இதை 3 லிமிட்டட் தான். இதுக்கு மேலே ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, பிராரப்தம் இருந்தால் குரு மூலமாக லபிக்கும், குரு மூலமாக நடக்கலாம். அதுக்கு நமக்கு பாத்திரமாகறதுக்கு நமக்கு இந்த ஜென்மா கிடச்சிருக்கணும். அப்போ அதுக்கு எது நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னா, சத்சங்கம் முக்கியம். ஆச்சாரியால் என்ன சொல்கிறா? சத்சங்கத்தே நிச்சங்கத்வம் நிச்சங்கத்தே என்ன சொல்கிறா? சத்சங்கத்தே நிச்சங்கத்வம் நிச்சங்கத்தே நிர்மலத்துவம் நிர்மோகத்வம் நிர்மோகத்வே நிச்சலத்தத்துவம் நிச்சலத்தத்வே ஜீவன் முக்தி அப்படிங்கிறா. இந்த நிர்மோகத்துவம் அப்படிங்கிறா. ஆசைகள் இல்லாமல் போய்டுறது. சத்சங்கத்துக்கு வந்தால் நமக்கு ஆசை இல்லாமல் போய்டுறது. ஆனால் ஆசை வருது. எது மேலே வருதுன்னா, சுவாமி மேலே வருது அந்த ஆசை. பகவத் சங்கல்பத்தில் நமக்கு பகவான் மேலே ஆசை வந்துடுத்தானாக்க அது சத்சங்கம். அப்புறம் இந்த 3வது லைனில் என்ன சொல்கிறா? நிச்சல தத்துவம் அப்படிங்கிறா. நிச்சல தத்துவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு டிராஃபிக்கான ஒரு ரோட்டில் நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். சலசலான்னு ஒரே சத்தம், வண்டி சத்தம், அப்புறம் அங்கே கத்துறது இங்கே கத்துறது, நம்மளால் முடியல, அந்த சவுண்டை தாங்க முடியல. அங்கே எங்கேயாவது பார்த்து ஒரு சுரங்க பாதைன்னு போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே கொஞ்சம் கீழே இறங்கி உள்ளே போனோம்னா எப்படி இருக்குது? அப்படியே நிச்சலனமாக இருக்குது. அதுதான் நிச்சல தத்துவம். அந்த நிச்சல தத்துவம் நமக்கு எப்படி வாய்க்கும்? சத்சங்கத்தினால வாய்க்கும். அப்படி ஒருத்தனுக்கு நிச்சல தத்துவம் கிடச்சுடுத்துனா அவனுக்கு அடுத்தது என்ன? ஜீவன் முக்தி. முக்தி அடைஞ்சுடுறான். அவனுக்கு சலனமே கிடையாது, எண்ண ஓட்டங்கள் இல்லை. இந்த எண்ணங்கள் இருக்கிற வரையிலும் தான் நம்மளை இம்சப்படுத்துறது. இந்த எண்ணங்கள் இல்லாமல் போயிடுத்துனா போகுமா? ஒரு க்ஷணத்தில் எத்தனை எண்ணங்கள் நமக்கு வந்துட்டுருக்கு. ஒன்றில் நில்லுனா நிற்கிறதா? நிற்கலை, ஓடிண்டே இருக்குது இந்த மனசு. இப்படி ஓடின்னு இருக்க மனசை நம்ம எப்படி நிறுத்துறது? இது என்ன பண்ணலாம்? அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது. அப்போது அதுக்கும் படி போட்டு கொடுத்தார் ஆச்சாரியால். கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் அப்படின்னு போட்டார். கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணணும். அவளுக்கு உண்டான கர்மானுஷ்டானங்கள். நமக்கு காலம்பரம் எழுந்து இத்தனை மணிக்கு எழுந்துல என்னுடைய சந்தியாவந்தனம் பண்ணேன், மாத்தியானிகம் பண்ணேன், பிரம்மயக்கியம் பண்ணேன், என்னுடைய அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி முடித்தேன். அப்புறம் அதிதிகளை உபசரித்தேன், பூஜை பண்ணேன், வேள்வி பண்ணேன், யாகம் பண்ணேன், இப்படியே பண்ணிட்டு போ. இதெல்லாம் கர்மானுஷ்டானம். இந்த கர்மானுஷ்டானம் பண்ண என்ன ஏற்படுறதுன்னா பக்தி வருது. அப்போ இந்த பக்தி வந்ததுனாக்க, பக்தி வந்துடுதுன்னா, பக்தியிலேயே நம்ம சுவாமின்ற நினச்சிட்டே இருந்தோம்னாக்க, அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்தது இந்த ஞானத்துக்கு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். அப்படி ஒவ்வொரு படியாக நமக்கு சுவாமி போட்டு கொடுத்துருக்காரு. எடுப்பில் நான் எனக்கு ஞானத்தை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னா முடியாது. ஏன் முடியாது அப்படின்னா, அதுக்கு உண்டான ஒரு பிராரப்த கர்மா இருக்கணும். எவ்வளவோ நம்ம ஜென்மாக்களில் முடிச்சிருந்தாதான் அதை நம்மளால் அந்த கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தேன்னா, ப்ரீவியஸ் பர்த்தில் நமக்கு எந்த மாதிரி ஒரு பிறவி கிடச்சிதோ அந்த பிறவியோட அதை வாசனான்னு சொல்கிறா. வாசனக்ஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறா. இந்த வாசனக்ஷயம் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, ஒரு பெருங்காய டப்பாயை எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பெருங்காய டப்பா காலி பண்ண அப்புறம் கூட அதில் அந்த க்ஷயம், அந்த வாசனை இருந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம எத்தனை ஜென்மா எடுத்தோம், என்னென்னலாமா பிறந்தோம், எத்தனை விதமான அனுபவங்கள், எத்தனை விதமான அனுபவங்கள், இதெல்லாம் நெடியாக ஏறி 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 அப்படியே மனசில் போய் அப்படியே பாசற மாதிரி அப்படியே கெட்டியாக பிடிச்சின்னு இருக்கு. அப்படி இந்த சுவடை நம்ம நீக்கணும். இந்த அழுக்கு
இப்போ ஒரு சொம்பை வந்து கிணத்து ஜலத்தில் போட்டோம்னாக்க ஒரு 10 நாள் அந்த சொம்பு அந்த கிணத்துக்குள்ளே இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? பச்சை பசேல்னு அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும். அந்த அழுக்கு போகணுமானா நம்ம அந்த சொம்பை தேய்க்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு. அப்படி நம்ம இதை பிரயாசப்படுத்தணும். இந்த மனசில் ஏறி இருக்கிற இந்த அழுக்கு அப்படிங்கிறத நிவர்த்தி பண்ணணும். முதல்ல அந்த அழுக்கை எப்படி நிவர்த்தி பண்ண முடியும்? கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணு, யாகத்தை பண்ணு, வேள்வியை பண்ணு, அதிதி போஜனம் பண்ணு, ஆற்றுல பூஜை பண்ணு, வந்தவாளை உபசாரணம் பண்ணு, முடியாதவாளுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணு. பரோபகாரம்னு பெரியவா சொல்லுவா. பரோபகாரம்னா என்ன? நமக்கு நாம்ளே பண்ணிக்கிற உபகாரம் தான் பரோபகாரம். நம்ம என்னமோ 10 பேரை கூப்பிட்டு உக்காத்தி வச்சு சாப்பாடு போட்டுட்டோம் அப்படின்னு நம்ம மமதை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா அந்த சாப்பாடு நமக்கு போடும்போது போடுறவனுக்கு எவ்வளவு மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும் தெரியுமா? அவள் சாப்பிடும்போது அப்படி அந்த சந்தோஷம் அவன் எதனால் அடையிறதுன்னா அங்கே வந்து சாப்பிட்றவன் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த மனசு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது. அதனால் அதுவும் நமக்கு சுவாமி கொடுத்தது தான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிண்டு அந்த பரோபகாரத்தில் நம்ம மனசை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்படி இந்த கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி 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 சித்த மலங்களை அறு அப்படிங்கிறார். முதல்ல மலத்தை அறுக்கணும், அப்புறமா சித்தத்தையே அறுக்கணும். அது வேறு. இந்த மலத்தை அறுக்கிறதுக்கு முதல் படி என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பிரயாசம் முழுக்க அனுஷ்டானங்கள்னால் என்ன? நல்ல விஷயங்களை பண்ணுறது. சுதர்மமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம நிறைய பண்ண தீய சக்திகள்லாம் தன்னால் நம்மளை விட்டு விலகிடும். அப்புறம் அதை பற்றி நம்ம கவலையே பட வேண்டாம். அப்படி இந்த நல்ல ஒழுக்கம் டிசிப்ளின் வந்து கொடுத்தானா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை பக்தியில் கொண்டு போய் விட்டுரும். அப்போ அந்த பக்தியை நம்ம நிறைய பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போது ஒரு குரு நமக்கு வரார். ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம எல்லாருக்கும் பெரியவா சொன்ன ஒரு விஷயத்தை ரிமைண்ட் பண்ணுறேன். குரு அப்படிங்கிறவரை நம்ம தேடி போய் பிடிக்க முடியாது. குருங்கிறவர் நம்மளை தேடி வருவார். நம்ம போய் குருவை பிடிக்க முடியாது. ஆனால் அந்த குரு நம்மளை தேடி வருவார். எப்போ வருவார் அப்படின்னா இப்போ இந்த 2 ஸ்டேஜை கிராஸ் பண்ணி மனசு கண்ணாடி ஆடின்னு இருக்க கண்ணாடியில் பிம்பம் தெரியாது, அழுக்கு படிஞ்சிருந்தாலும் பிம்பம் தெரியாது. இப்போ அழுக்கு எடுத்தாகணும், அழுக்கு எடுத்துட்டோம். ஆடுறதுங்கிறது என்ன? அழுக்கு எடுத்த அப்புறமும் மனசுங்கிறது ஆடிட்டு தான் இருக்க போகிறது. அப்போ அதுக்கு பக்தி பண்ணணும். முதல்ல அழுக்கு எடுக்கிறதுக்கு அனுஷ்டானங்கள் பண்ணுறோம், கர்மாக்களை பண்ணுறோம். அப்புறம் அந்த ஆடுற கண்ணாடியை நிறுத்தணுமானால் இந்த மனசு, கண்ணாடிங்கிறது மனசு, அந்த மனசு ஆடிண்டே இருக்குது. அந்த மனசை நிறுத்தணுமானால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அந்த பக்தி எப்பேற்பட்ட பக்தியாக இருக்கணும்? பராபக்தின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லப்போனால், சிம்பிளில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஐகாக்கிரிய சித்தம்னு சொல்லுவாள். ஒன்றுலேயே மனசை நினைக்கணும். அதாவது ஒரு க்ஷணத்தில் 100, 1000, 10,000 மனசு அப்படியே தாண்டிட்டு போயின்னு இருக்கு. அதை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி நிறுத்தி ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் நினைன்னா நினைக்க மாட்டேங்கிறது. பெரிய அந்த வார்த்தை ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாள். ஒன்றை நினைன்னா நினைக்க மாட்டேங்கிறது. அந்த ஒன்றைனா சுவாமி, ஒன்றுனா ஒன்று, அந்த ஒன்று நினைன்னா அந்த ஒன்றை மட்டும் நினைக்க மாட்டேங்கிறது அப்படின்பா பெரியவா. அப்படி இந்த ஒன்று நினைக்கிற ஒரு பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோமானால் அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன? தியானம். இந்த தியானம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன அடிப்படை சக்தி வேணும்? பக்தி வேணும். இந்த பக்தி பண்ணுறதுக்கு அடிப்படை சக்தி என்ன வேணும்? புருஷாலாக இருந்தால் காயத்ரி பண்ணுவாள், ஸ்ரீகளாக இருந்தால் நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்லி சுவாமி பக்தி பண்ணி எல்லாத்தையும் அவளுக்கு உண்டான லெவலில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி அவள் நிறைய சேர்த்து வச்சுண்டு அப்படி அந்த பக்தியாக வச்சுட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இது கொஞ்சமாக நம்மளை மேலே கொண்டு போய் எலிவேட் பண்ணுறது. அப்படி எலிவேட் பண்ணும்போது இந்த ஒரு சிந்தனை, ஒரே ஒரு எண்ணம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மஞானி சொன்னார். அவர்கிட்ட கேட்டேன், இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே, மனசை நிறுத்தவே முடியலையே, என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு. அவர் சொன்னார், மனசை நிறுத்துறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லைப்பா. எவ்வளவோ ஜென்மாந்திரங்களாக நம்ம பண்ணிட்டு வந்ததெல்லாம் கவடு கட்டி நம்ம மேலே இருப்பிடம் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே உக்காந்துருக்கு.
அதை முதல்ல கிளியர் பண்ணணும். அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொசிஷனில் நமக்கே தெரியும், ஓரளவுக்கு நம்மளால் இதை தாக்கு பிடிக்க முடியும், அரை மணி காயத்ரி பண்ண முடியும், அரை மணி பூஜை பண்ண முடியும், இல்லை ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு இடத்துல சேர்ந்தாப்பில் உட்கார முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதி நமக்கு வரணுமானால் இந்த அடிப்படை விஷயங்கள்லாம் பண்ணி பூர்த்தியான அப்புறம் அந்த ஸ்திதி வந்துடுத்துன்னா அப்போ நீ போய் உக்கார். அப்போ விட்டுறாத, அப்போ போய் உக்காந்துக்கோ. ஒன்னால் அரை மணி உட்காந்து பூஜை பண்ண முடியறதுன்னா நீ 2 நிமிஷம் உட்காந்து தியானம் பண்ண முடியும். எவ்வளவு? 2 நிமிஷம். இந்த 2 நிமிஷம் தியானம் பண்ணுறதுக்கு நீ அரை மணி என்னண்ட பார்க்காம ஒன்றால் பூஜையில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருந்தால் ஒரு 2 நிமிஷம் நீ தியானம் பண்ணலாம். அந்த 2 நிமிஷத்துக்குள்ளேயும் 20,000 எண்ணங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கும். அதை யாராலும் நிறுத்த முடியாது. ஆனால் பழக 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 இது சில வருஷங்கள் ஆனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஏகாக்கிர சித்தம் வரத்துக்கு அப்போது அந்த குருங்கிறவர் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுவார். இது என்னமோ நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நமக்கு மமதையோ அகங்காரமோ இருந்து நடக்கக்கூடிய விஷயமே இல்லை. குருவோட ஒரு அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டும்தான் இதை நம்ம வந்து பூர்த்தி பண்ண முடியும். அப்படி இதை முயற்சி எடுத்து 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 நம்ம பண்ணோமானால் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு அதில் கொண்டு போய் லயிக்கும்படியாக அந்த குரு, அந்த சுவாமி, அந்த ஈஸ்வரன், அம்பாள் கொண்டு போய் சேர்த்துருவா. அப்படி சேர்க்கிற போது ஒரு நல்ல ஒரு ஆசனம், ஒரு இடம் நமக்கு கிடைச்சிடுத்து அந்த இடத்துல நம்மளால் உட்காந்து என்னண்ட நகராமல் உட்காந்து தியானம் பண்ண முடியறது அப்படின்ற ஒரு ஸ்திதி வர ஆரம்பித்த அப்புறம் அதை நீ கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இதுக்கு வந்து நாள் கணக்கு வருஷங்கணக்குலாம் சொல்ல, ஜென்மா கணக்கே சொல்லியிருக்கா. எத்தனை ஜென்மா கூட பிடிக்கலாம். ஆனால் குருவோட கிருபை இருந்தால் உன்னுடைய பழைய அழுக்குகளை தூக்கி போடுறதுக்கோ அல்லது உன்னுடைய தப்புகளை கண்டோன் பண்ணுறதுக்கோ அவரால் மட்டும் முடியும். ஏன் அப்படி? ஈஸ்வரன் தானே ரொம்ப பெரியவர். இந்த பிரபஞ்சத்தெல்லாம் படைச்சி எவ்வளவு சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு இருக்குது, எந்த நிமிஷத்துக்கு வருது, எத்தனை நிமிஷத்துக்கு போகிறது, எத்தனை நிமிஷத்துக்கு நடக்கிறது, எல்லாம் ஒரு விதிப்படி ஒரு ரூல் படி நடந்துட்டுருக்கு. அப்படி நடந்துட்டுருக்கு. அப்பேற்பட்ட பரமாத்ம ஸ்வரூபம் எவ்வளோ பெரியவர், அவரை போய் நம்மளால் பிடிக்க முடியாதுப்பா அப்படிங்கிறார் குரு. அவரை போய் நம்மளால் பிடிக்க முடியாது, அதெல்லாம் அவரோட காரியம், நீ அதை பற்றி கவலைப்படாத. உனக்கு ஆக வேண்டியது என்ன? துளி போகிற அழுக்கு போகணும், இந்த ஜென்மா கடை தேரணும், அவ்வளோதானே. அதுக்கு நீ குருவை பிடிச்சிக்கோ. உனக்கு எந்த குரு மனசில் வருதோ அவளை பிடிச்சிக்கோ. அவகிட்ட நீ வந்து குருன்னு நம்பி அவள் காலில் போய் விழுந்துட்டேன்னா அவள் உன்னை கடை தேத்திடுவா. அங்கே தான் பிரேமை அப்படிங்கிறது வருது. குருக்கிட்ட குரு அம்மா நமக்கு காண்பிக்கிறது அன்பு, குரு நம்மக்கிட்ட காமிக்கிறது பிரேமை. இந்த அன்பை தாண்டினது பிரேமை. அப்பேற்பட்ட அந்த பிரேமை குரு மூலமாக நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய முயற்சி எவ்வளவு எடுக்கணுங்கிறது நம்ம இதை தெரிஞ்சிட்டோம். ஆனால் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார், நிச்சயமாக கிடைக்கும். பகவான் நமக்கு கை கொடுப்பார், குரு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார். ஏன்னா அவர் வந்த பர்பஸே அதுக்கு தான். ஒவ்வொரு ஜீவனும் கடத்தேறணுங்கிறதுக்காக தான் குரு வந்தாரே தவிர இல்லையானா. ஆச்சாரியால் ஸ்லோகத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பேன், தொடக்காஷ்டகம் எடுத்துட்டோமானா என்ன சொல்கிறா? ஜகதீமவிதும் கலிதாக்கிருதையோ விசரந்தி மகாமக சச்சலதா அஹிமாம் சுரி வாத்திர விபாசி குரோ பவ சங்கர தேசிகமே சரணம். எனத்துக்கு அப்படி சொல்கிறார். இந்த ஜகத்தில் லோகத்தில் வந்து அவர் ஏன் இப்படி உழப்பரிச்சல் பட்டின்ருக்க நம்மளெல்லாம் தேடி தேடி வரணும் அப்படின்னா, லோகத்தில் இருக்குவா தப்பு வழியில் போகக்கூடாது. ஜகதீமவிதும் கலிதாக்கிருதையோ விசரந்தி மகாமக சச்சலதா அதான் சொல்கிறா. இந்த லோகத்தில் இருக்கவாலாம் தப்பு வழியில் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் மகான்கள்லாம் வரா. அப்படி மகான்களாக வந்துருக்கவா நட்சத்திரமாகவும் சந்திரனாகவும் நிறைய பேர் கூட்டம் கூட்டமாக வரா. அதில் நீங்கள் தாங்கள் எப்படி இருக்கிறீர் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார். தொடக்காச்சாரியால் ஆச்சாரியாலை பற்றி சொல்கிறார். தாங்கள் சூரியன் மாதிரி இருக்கீர் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ சூரியன் வந்தால் என்ன ஆகும்? நட்சத்திரம், நிலா அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடும். அப்போது
அப்பேற்பட்ட அந்த சூரிய பிரகாசம் வந்திருக்கும் போது அந்த சூரிய பிரகாசம் நமக்கு வந்திருக்கு, அதை நம்ம பிரயோஜனப்படுத்திக்கணும். அதை நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தலைனா கூட அது துரத்திண்டு வந்து நம்மளை படுறது. ஏன் பெரியவா வீடு வீடாக ஊர் ஊராக பூஜையை தூக்கிண்டு ஏன் அவள் போகணும்? ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல கதி அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரே எண்ணத்துக்காக தான் அவள் யாத்திரை பண்ணது. இன்றைக்கி லோகம் நன்னா இருக்குது அப்படின்னா ஜெகத்குருவோட யாத்திரை விசேஷம். இப்படி எத்தனை வருஷம் பண்ணா? ஒரு காசி யாத்திரையை எடுத்துட்டா 21 வருஷம் பண்ணியிருக்கா பெரியவா. அப்படி ஒரு யாத்திரை யாரால் பண்ண முடியும்? இதெல்லாம் நடந்தது ஒரு பக்கம். 1970 என்னமோ நினைக்கிறேன், 1970லேருந்து பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருந்தா. அப்படி இருக்கும்போது 1978 அவள் யாத்திரை ஆரம்பிக்கிறா. 78லேருந்து 84. அதோட ஒரு ரத்ன சுருக்கத்தை சொல்கிறேன். அது எப்படி இருந்ததுன்னா, நாம் வந்து சாதாரணமாக இங்கேருந்து ஒரு பக்கத்தில் ஒரு 50 கிலோமீட்டரில் ஒரு ஊருக்கு போகிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு வேணுங்கிற துணிமணி, அதுக்கு உண்டான ஒரு பணம், கையில் மெடிசன்ஸு, இன்னும் என்னென்னலாம் சௌகரியமெல்லாம் இருக்கோ எடுத்துட்டு காரில் ஏசி ஒர்க் பண்ணுறதா எல்லாம் பண்ணுறதா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம கிளம்புறோம். பெரியவா என்ன பண்ணா? 1978 வருஷம் வடிகாலத்தால் 2:30-2:45 மணி இருக்கும். தேனம்பாக்கத்துலேருந்து திரு நடந்து போயிட்டா. கூட யாருமே வரல, யாருமே இல்லை, படுத்துட்டுருக்கா, தானாக போயின்ட்டுருக்கா. போகிற வழியில் ஒருத்தர் எதிர சைக்கிளில் வரவன் பார்த்துட்டு, என்ன சாமியார் எங்கேயோ போயின்ட்டுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு குடுகுடுன்னு வந்து இங்கே தேனம்பாக்கத்தில் அங்கே இருக்கவாக்கிட்ட வந்து கைங்கரியம் பண்ணிட்டு, என்ன சுவாமிகள் எங்கேயோ கிளம்பி போயின்ட்டுருக்கா, நீங்களாம் படுத்துட்டுருக்கான்னு இவாளெலாம் அடித்து பிடிச்சிட்டு பின்னாடி ஓடி போகிறா. போனால் பாதி வழியில் போய் பிடிச்ச உடனே பெரியவாளை கேட்குறா, இப்படி கிளம்பி வந்துட்டாலே யாருமே சொல்லவே இல்லையான்னு. ஒன்றும் சொல்லலை பெரியவா. நேராக போய் காமாட்சி கோவிலை திறக்க சொல்லு அப்படின்ட்டா. வந்துட்டுருக்கா. இவன் என்ன பண்ணா, ஓடி வந்தவன் போய் மறுபடியும் என்ன பண்ணா, சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு நேராக காமாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு போய் அன்றைக்கி இருந்தவர் ராமசாஸ்திரிகள்னு, நிலக்கல் ராமசாஸ்திரிகள்னு அன்றைக்கி இருந்தார். அவரை போய் எழுப்பி, பெரியவா காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வரா, சீக்கிரம் வாங்கோ, வந்து கதவை தரங்கோன்னு சொல்லி வடிகாலத்தால் 3-3:15 மணி இருக்கும் வரா. அதுக்குள்ளே பெரியவா நடந்து வந்து காமாட்சி அம்மன் கோவில் குளத்துக்கிட்ட வந்து இறங்கி ஸ்நானத்துக்கு வந்துட்டான். வந்து ஸ்நானமும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இவா வந்து பார்க்குறா, குளத்தில் பெரியவா இருக்கா. 2வது வஸ்திரம் கிடையாது, 2வது மாற்று வஸ்திரம் கட்டிக்கிறதுக்கு பெரியவாட்ட கிடையாது. அப்படி தான் அவள் கிளம்பினா யாத்திரை, ஒன்றும் எடுத்துக்கல. இவா பார்த்து பயந்து திடீர்னு 3:30 மணி 4 மணிக்கு 2வது வஸ்திரம் எங்கே கொண்டு போகிறது? பெரியவா வந்து ஸ்நானத்தை மட்டும் மேலே வந்தானா வஸ்திரம் கொடுக்கணுமே. கிடுக்கிடுன்னு போய் ஆச்சாரியோட வஸ்திரம் வச்சுருந்தா. அந்த ஆச்சாரியால் வஸ்திரத்தை தூக்கின்னு வந்து அப்படியே பெரியவாகிட்ட கொடுத்து பெரியவா அதை மாற்றிட்டு அப்புறம் கோவிலை போய் திறந்தா. கோவில் தரிசனம் பண்ணிண்டா. அங்கேருந்து நேராக மடத்துக்கு வந்தா. சுரேஸ்வர ஆச்சாரியால் சன்னதின்னு ஒன்று இருக்குது மடத்தில். ஆச்சாரியால் சன்னதி, சுரேஸ்வர ஆச்சாரியால் சன்னதி. அங்கே வந்து அனுக்யை கணபதின்னு இன்றைக்கும் நம்ம சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிற இடத்துக்கு பின் கட்டடத்தில் கருங்கல் கட்டடத்தினாலேயே கட்டின ஆச்சாரியாலோட சன்னதி. அங்கே பெரியவா ரொம்ப வருஷம் இருந்து தபஸ்லாம் பண்ணியிருக்கா. நேராக அங்கே வந்து அனுக்ய கணபதி கிட்ட உத்தரவு வாங்கிட்டு சுரேஸ்வர ஆச்சாரியால தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டான். அங்கேருந்து கிளம்பி போயின்னு இருக்கா. கூட வந்தவாளுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, எங்கே போகிறானே தெரியல. பின்னாடி வந்தா. பார்த்தா இவள் போகிறத பார்த்தா ஹைவேயில் போயிடுவா போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவள் என்ன பண்ணா, பெரியவாளுக்கு அந்த ரிக்ஷாவை கொண்டு வந்துடுறோம், பெரியவா ரிக்ஷாவை பிடிச்சிட்டு வரட்டும், ஏன்னா ஹைவேயில் வந்து நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும், பஸ்ஸுஸ் எல்லாம் வரும், ஜாக்கிரதையாக போகணும் அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் காதில் போட்டுக்கல. போய் எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அவா பாட்டு நடந்தால் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து கிளம்பி நேராக அடுத்த கேம்ப்பு கீழம்பின்னு ஒரு இடம், அங்கேருந்து 5 கிலோமீட்டரில் அங்கே ஒரு ஆச்சாரியால் சன்னதி இருக்குது. அங்கே போய் உக்காந்துட்டான். அதுக்குள்ளே இவள் என்ன பண்ணால் போய் அந்த சைக்கிள் ரிக்ஷாலாம் எடுத்துன்னு வரத்துக்கெல்லாம் போய் பிரயத்தனப்பட்டு எல்லாம் வந்தாள். வந்து ரிக்ஷா எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ளே இன்னும் 4-5 பேர், ஏன்னா இங்கே வந்து இவாளுக்கு பிக்ஷா பண்ணணும், ஏற்பாடு பண்ணணும் எல்லாம் இருக்கே. அங்கே கீழம்பியில் வந்து பெரியவா தங்கியிருக்கா. அங்கே பூஜை ஆறுது முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒரு அரை மணிக்கெலாம் அங்கேருந்து கிளம்பி ஹைவேக்கு வந்துட்டான். அதுக்குள்ளே இவன் என்ன பண்ணால் அந்த சைக்கிள் ரிக்ஷாவை எடுத்துன்னு வந்து பெரியவா கிட்ட கொடுத்து, பெரியவாளை பின்னாடி அந்த ரிக்ஷாவுக்கு மேலே அப்படி கையை வச்சுன்னு நடந்து வருவா. அவ்வளோதான். இந்த ரிக்ஷா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ட்ரை சைக்கிள் இப்படி முன்னாடி இருக்கும். அந்த ரிக்ஷாவுக்குள்ளே பெரியவாளுடைய வஸ்திரங்கள், மிச்சபடி அந்த தரிசனம் பண்ணுறவா கொண்டு வந்து வைக்கிற பழங்கிழம் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுப்பா. பெரியவா அதை பிடிச்சிட்டு அப்படியே வந்துட்டே இருப்பாள், நடந்தே வந்துட்டுருப்பாள். இப்படி அங்கேருந்து கிளம்பினா அங்கேருந்து ஒரு
திருப்புக்குழின்னு ஒரு ஊர் வந்தால் அங்கே வந்து தங்கினா இப்படியே வந்து என்னாச்சுன்னா 4 ஸ்டேட்டு, 1 இல்லை 2 இல்லை 4 ஸ்டேட்டை வந்து பை வாக் 6850 கிலோமீட்டர் நடந்தே போயிருக்கா. எத்தனை வயசில்? 78வது வருஷத்தில். என்ன வயசு அவருக்கு? அந்த வயசில் 80+, ஆல்மோஸ்ட் 90 கிட்ட வரும். அந்த வயசில் 87 வயசில் அவள் நடந்து 6800 கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கா. இப்படி இவள் யாத்திரை போகிறா அப்படின்னா எங்கே போகிறா, என்ன பண்ண போகிறா, ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போனால் அதெல்லாம் நீங்கள் அவசியமாக எடுத்து படிக்கணும். பெரியவாளோட சரித்திரம்ன்றது எடுத்து படிச்சுட்டே போனால்னா நமக்கு கண்ணில் அப்படியே ஜலம் வரும். அதை படிக்க 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 இப்படி ஒரு ஜெகத்குரு நமக்கு கிடைப்பாளா? யாராவது ஒருத்தர் ஒரு வசரத்தை போட்டுட்டானாக்க உடனே 2 மந்திரத்தை சொல்லி ஏதாவது பணத்தை வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு தான் மனுஷா இருக்காளே தவிர இன்றைக்கி உலகத்தில் இப்படி தன்னை வருத்திண்டு அடுத்த ஜீவன் நல்ல கதியை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட சுயநலம் இல்லாமல் அப்படி இருந்த ஒரு ஆச்சாரியால். அப்பேற்பட்ட இந்த பூமி, இந்த பாரத பூமி அப்பேற்பட்ட ஒரு பூமி, அதில் நம்ம பறந்துருக்கோம். அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியால்லாம் நமக்கு குருவாக வந்திருக்கா. அதை நம்ம நினச்சி சந்தோஷப்படணும். இப்படி போனவா என்ன பண்ணா, சத்தாரான்னு ஒரு இடத்துக்கு போனான். அந்த சத்தாரா இடத்துக்கு போனால் இவா அங்கே வந்து சிதம்பரத்தில் நடராஜர் இருக்க மாதிரி ஒரு கோவில் அங்கே தீர்மானமாகி ஆயின்ட்டுருக்கு. இப்போ அந்த 4 கோபுரம் கட்டுறதுக்கு நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. 4 ஸ்டேட் மினிஸ்டர்ஸ், 4 ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் தானே வந்து பொறுப்பு எடுத்துட்டு அதுக்கு கோபுரம் கட்டுறதுக்கு உண்டான வசதிகளெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணால் அதில் நம்முடைய எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அப்பொழுது சீஃப் மினிஸ்டர், அவர் அதில் முனைப்போடு செயல்பட்டார். என்டி ராமராவ், மாதிரி மகாராஷ்டிராவுக்கு ஒருத்தர், ஆந்திராவுக்கு ஒருத்தர், இப்படி எல்லாருமா சேர்ந்து அப்படி ஒரு காரியங்கள்லாம் நடந்தது பெரியவாளுடைய ஒரு அனுகிரகத்தினால. இப்படி அதை அவ்வளவு பெரிய காரியங்களை பண்ணிட்டு தானும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் வந்தவா பெரியவா. இதுக்கு நடுவில் எவ்வளவு பேருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது, எவ்வளவு பேர் குடும்பத்தில் எவ்வளவு விதமான கஷ்டங்கள், அவ்வளத்தையும் ஒரு க்ஷணம் அவளை பார்த்தா போரும் சரியாக போயிடும். அது என்ன அப்படி ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா. அதை பற்றி டாக்டர் விழிமாமான்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அவர் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லும்போது சொல்கிறா, ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் பாலகிருஷ்ண ஜோஷிங்கிறவர் சொல்கிறாராம், அதாவது சூத சம்ஹீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் வருது, அந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. யார் ஒருத்தருடைய பார்வை ஆக்சிடென்டலாக பட்டால் கூட போரும், சகல ஜனங்களும் மோட்சத்தை அடைஞ்சிருவா அப்படிங்கிறான். நீங்கள் அதாவது ஆக்சிடென்டலாக பார்த்தா போகிறோம், அவர் பார்க்கணுன்னு நினச்சி கூட பார்க்க வேண்டாம், அப்படி திரும்பும்போது யாரோட ஃபேஸ் அவருக்கு நேராக பட்டுடுறதோ, அப்படி அவளுடைய முகம், அவளுடைய கண், அப்படி யார் மேலே அந்த பார்வை விழுந்துடுறதோ அவளுக்கு மோட்ச சித்தி பிராப்தி கிடச்சிடுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான்னா, அப்போ என்ன ஒரு பொருள் அது, அது என்ன பரம்பொருள் அது? இப்பேற்பட்ட ஒரு பரம்பொருள் வந்து நம்ம லோகத்தில் இருந்து நடந்து உழைச்சி அவ்வளவு பேருடைய சௌக்கியத்துக்காகவும் குடும்ப நலனத்துக்காகவும் ஒவ்வொருத்தருடைய லௌகீக காரியங்கள்லேருந்து வைதிக காரியங்கள்லேருந்து உயர்வடையத்திற்கு இவ்வளவு பண்ணின பெரியவாளை பற்றி நம்ம எவ்வளவு சொன்னாலும் போராது, அப்படி பண்ணியிருக்கா. அப்படிப்பட்ட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு யாத்திரையெல்லாம் முடிஞ்சு 84 நான் பெரியவா கிட்ட மடத்தில் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணால் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து கொடுத்தா. நாங்கள் ஒரு 5-6 பேர் இருந்தோம். இந்த புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு வந்து சொல்லு அப்படின்னா புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தோம். அது நல்லா இவ்வளோ ஒரு 900 பேஜ் இருக்குது. அந்த புக்கை பார்த்தா அது என்ன ஒன்றும் புரியல. ஆனால் மேலே மாத்திரம் அத்வைதம்னு போட்டிருந்தது. அத்வைதத்தை படிச்சுன்னு வந்து சொல்லுன்னா பெரியவா. இதை படித்து போய் பார்க்குறோம், அத்வைதம்ங்கிறது என்ன சாதாரண விஷயமா, அப்படிலாம் புரிஞ்சிருமா, அதுக்கு வியாக்கியானங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கிறத படிச்சுட்டே போனேன்னா நமக்கு தலை சுத்தம் பைத்தியம் பிடிச்சிரும். அப்படி ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். அதை கொடுத்து படிச்சுட்டு வானா நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் ஒன்றும் தெரியாது, ஏதோ பெரியவாகிட்ட வந்தோம் நின்னோம் போயின்ட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு இருந்துருது. அப்போது அந்த புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் படித்து பார்த்து ஒன்றுமே தெரியல. அப்போ உடனே பெரியவா படிச்சுட்டியான்னு கேட்டால் ஒரு வாரம் கழிச்சு. அப்புறம் கொண்டு போய் கொடுத்தேன். அதை பார்த்துட்டு சொன்னால்,
படிச்சியான்னு கேட்டால் படித்தேன்னு. என்ன புரிஞ்சுதுன்னா ஒன்றும் புரியல அப்படின்னேன். சரி வச்சுட்டு போ அப்படின்னுட்டான். வச்சுட்டு வந்துட்டேன். டைம் என்ன ஆகுது எனக்கு டைம் தெரியல எங்கே. சரி இன்னொரு 15 நிமிஷம் சொல்லலாமா? சரி. அப்போது அந்த புத்தகத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னால் வச்சுட்டு போன்னு சொல்லிட்டா வச்சுட்டு போயிட்டேன். அப்புறம் 1 மாதம் இருக்கும் கரெக்டாக. இப்போ மடத்தில் இருந்துட்டுருக்கேன். பெரியவா வந்து அப்போது புது பெரியவா பால பெரியவாலாம் கேம்ப் வெளியூர் போயிட்டா. பெரியவா மட்டும் இருக்கா. சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை மேடைக்கட்டில் படிக்கட்டில் உட்காந்துட்டுருக்கா. மேலே உட்காந்துட்டுருக்கா. நாங்கள்லாம் படிக்கட்டில் கீழே உட்காந்துட்டுருக்கோம். அப்போ பிர்லா வந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கையில் கொண்டு வந்து பெரியவா கிட்ட கொடுத்தார். பெரியவா இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னார். இந்த காலத்தில் 1 லட்சம்லாம் பெரிய பணம். பெரியவா எனக்கு எதுக்குப்பா அப்படின்னார். இல்லை பெரியவா இதை ஏற்றுண்டு தர்ம காரியங்களுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்திக்கலான்னார். எனக்கு வேண்டாம், இந்த ஊரெலாம் சுற்றின்னு இருக்கானே அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் கொடுன்னா. புது பெரியவாளை அவள் நிறைய யாத்திரை பண்ணின்னு இருக்கா. அவளுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது. அவளுக்கு அது ஒத்தாசையாக இருக்கும். ஊரெலாம் சுற்றின்னு இருக்கார், அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடு அப்படின்னா. அப்புறம் இவர் என்ன சொன்னார், இல்லை இல்லை நான் இதை உங்களுக்காக தான் கொண்டு வந்தேன், நீங்கள் அதை ஸ்வீகரிச்சுக்கணும் அப்படின்னார். பெரியவா வேண்டாம் வேண்டாம் நீ அவாகிட்ட கொடுனா. இப்படியே 2 பேருக்கும் வாதம் இது வாங்கிட்டே இருக்குது. இவர் கேட்க அவர் சொல்ல ஒரு 4-5 முறை சொன்ன அப்புறம் என்ன பண்ணால், நான் 3-4 படி கீழே உட்காந்துட்டுருக்கேன். அப்படி தண்டத்தை வச்சு அப்படி திரும்பிட்டு என்னை பார்த்த மாதிரி இங்கே எதிர பிர்லா உட்காந்துட்டுருக்கார், இங்கே பெரியவா இங்கே நான் கீழே இருக்கேன். பார்த்துட்டு சொல்கிறா, உனக்கு ஒன்று தெரியுமோ, பார்ப்பவனும் ஈசன் பார்க்கப்படுபவனும் ஈசன் அப்படின்னா. இதுதான் அத்வைதமோ? அன்றைக்கி அத்வைதம் 900 பேஜை படிக்க சொன்னாலே நமக்கு ஒன்றும் புரியல. ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டா, பார்ப்பவனும் ஈசன் பார்க்கப்படுபவனும் ஈசன். இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கையிலே நம்ம எல்லாம் ஈஸ்வர வஸ்து தான். அந்த பரமாத்மா தான் இத்தனை ஜீவாத்மாவாக வேஷம் போட்டு வந்திருக்கு. அதனால் பரவாயில்ல, நீ கொண்டு போய் அவருக்கே கொடு அப்படின்னா. பெரியவா எல்லோரும் ஒன்று தானே, எனக்கு கொடுத்தான்னா அவளுக்கு கொடுத்தானே, அவளுக்கு கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே உபயோகப்படுத்திக்கலான்னு சொல்லி பெரியவா சொல்லி அமிச்சா. இப்படி அத்வைத பாடத்தை ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அதுதான் அவளுடைய ஒரு அனுகிரகம். அப்படி அவகிட்ட இப்படி கைங்கரியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்னாச்சு, சாதாரணமாக பெரியவா அங்கே தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கும்போதெல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பா. அப்போ வந்து என்னென்னா, அந்த மூலா நட்சத்திரம்னு ஒன்று வரும் அனுஷத்துக்கு அப்புறம் 2 நாளில். இந்த மூல நட்சத்திரத்தில் பெரியவா வந்து பேச மாட்டா அப்படின்னு சொல்லி மௌனம் போட்டுருவான்னு எல்லாம் சொல்லுவாள். சாதாரணமாக அநேகமாக போடுவா. 99% மௌனத்தில் தான் இருப்பாள் பெரியவா. அப்போ என்ன பண்ணார், வைத்தியர்னு ஒருத்தர் அங்கே வருவார் பெரியவா கிட்ட. வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணார், இப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது, இன்றைக்கி மூலா நட்சத்திரமோ பெரியவா பேச மாட்டாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பெரியவா காதில் விழுந்துடுத்து. உடனே பக்கத்தில் தியாகராஜன் இப்போ சுவாமிகளாக இருக்கார். அவர் வந்து அப்போ பூர்வாசிரமத்தில் பெரியவாட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். அவரை கூப்பிட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னு கேட்டால், அது சொன்னால் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி மூலா நட்சத்திரமாக பெரியவா பேச மாட்டாளோன்னு. நான் சொன்னேன் நான் அவங்ககிட்ட அப்படின்னு கேள்வி. உடனே அவருக்கு ஒரு மாதிரி எடுத்து, என்னடா இது சாதாரணமாக பேச மாட்டாங்கன்னு. சரி, இப்போ நம்ம இந்த மடத்தில் இருக்கமே, இந்த மடத்துக்கு காமாட்சி அம்மன் அங்கேருந்து நம்ம மடத்துக்கு வரத்துக்கு எவ்வளோ நாழி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டார். ஒரு 20-25 நிமிஷம் ஆகும், அவ்வளோதான் தூரம் இருக்குது. வரதராஜ பெருமாள் இருக்காரு, அவர் இங்கே வரத்துக்கு எவ்வளோ நாழி ஆகும்னு கேட்டார். வரதராஜ பெருமாள் வரத்துக்கு ஒரு 40-45 நிமிஷம், 1 மணி நேரம் கூட ஆகலாம் அப்படின்னா. அவெல்லாம் அந்த ஒரு டைம் வச்சுட்டுருப்பான். அந்த டைமுக்கு இங்கே வந்து இங்கே தரிசனம் பண்ணிவிட்டு பிரதட்சணம் முடிச்சுன்னு போயிடணும். இங்கே எழுத்தாப்பில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் இருக்கார், அவர் எப்போ வருவாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்டார். அது சொல்ல முடியாது அப்படின்னா. ஏன், நான் ஈஸ்வரன், அவள் என்ன டைம் தெரியாது. அது மாதிரி தான்டாண்ணா ஈஸ்வரன் பிரமாணத்தை இப்படி பெரியவா மறைமுகமாக சொன்னான். அதான்டாண்ணா நான் எப்போ மௌனமாக இருப்பேன், எப்போ இருக்க மாட்டேன், நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியாது அப்படின்னா. அப்படி ஒரு ஈஸ்வரனா அப்படி வந்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணின பெரியவா. இது ஒரு இன்சிடெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி பெரியவா இருந்துட்டுருக்க ஒரு இதில் வந்து மடம் வந்து 1989, 87, 88 வரலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பழைசாக இருக்கும். அதாவது ஓட்டு வீடு, ஓட்டு இது அது மாதிரி தான் இருக்கும். 87 மடமே ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. அப்போது
இவர் வந்தார், பிர்லா வந்தார். அவர் என்ன சொன்னார், அப்போ வரல, அவர் ஒரு 13 வருஷமாக வந்துட்டுருக்காராம். என்னத்துக்குன்னு கேட்டால், இந்த மடத்தை நான் இடித்து நல்லா பிரமாதமாக கட்டி கொடுத்து விட்றேன் அப்படின்னு 1 வருஷம் இல்லை 2 வருஷம் இல்லை 13 வருஷமாக பெரியவா கிட்ட வந்து கேட்டுருக்கார். பெரியவா அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்டும்னு பேசாமல் இருந்திருக்கான். என்னாச்சு, கடைசியில் 13ஆவது வருஷமோ என்னமோ பெரியவா கிட்ட வரும்போது ஒரு தீவிரமாக வந்தார். நான் சவுத்து பக்கம்லாம் போனேன், அங்கே இந்த நாடி ஜோசியம்லாம் பார்த்தேன். அவள் சொன்னால், நீ சவுத்தில் இருக்கிற ஒரு சுவாமிக்கு கோவில் கட்டுவ அப்படின்னு எனக்கு நாடி ஜோசியத்தில் சொல்லியிருக்கா. சொல்கிறது பிர்லா சொல்கிறார், சொல்லியிருக்கா. என்னை பொறுத்தவரையிலும் சுவாமின்னு சவுத்தில் பார்க்கணும்னா நீங்கள் தான் சுவாமி, அதனால் உங்கள் இடத்த நான் கட்டித்தரேன், இதுக்கு நீங்கள் பெரியவா அனுமதி கொடுக்கணும்னு ரொம்ப தாழ்மையோடு ரொம்ப கேட்டார். அதுக்கப்புறம் பெரியவா என்ன யோசித்தாலோ தெரியல, அப்படின்னா ஒரு கை அப்படி காமிச்சா. அடுத்த 1 மாதம் நான் கூட இருக்கேன், 1 மாதத்தில் ரெப்ளிகா அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரக்சர், இன்றைக்கி மடம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத உடனே போட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டார். அவள் ஹிந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் அவாய்வாள்லாம் தான் வந்து அப்போ பண்ணிகிட்டு இருந்தான். எல்லாம் போட்டு கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டா இப்படி வரும் மடம். அங்கே பின்னாடி புதுப்பெரிவா இருக்கிற இடத்துல இத்தனை ரூம்ஸ் வரும், எது அதிஷ்டானம் வரப்போகிற இடம், அது எல்லாம் போட்டு எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டா இந்த மாதிரி பில்டிங் வரப்போகிறது அப்படின்னுட்டா. அப்புறம் அவள் கட்ட ஆரம்பித்து அப்புறம் அது இதெல்லாம் நடந்தது. பெரியவா வந்து அவள் இருந்த ரூமை விட்டு அவள் வெளியே வந்தது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அவளுக்கு அங்கே புது கட்டடத்துக்கு வரதில் கூட அவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே காமிக்கலை. காரணம், அதுக்கு வந்து மூல காரணம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது என்னன்னு கேட்டால்னா, பெரியவா வந்து கடைசி காலத்தில் நமக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருந்த இடம் என்ன அப்படின்னா, ஆச்சாரியால் சித்தியான இடம் அப்படின்னா. அவள் சொன்னாலாம், நான் சித்தியாகிறது இங்கே தான் ஆகணும் அப்படின்னாலாம். அதே மாதிரி அங்கே தான் சித்தியானா பெரியவா. 258 1894 வருஷம் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தது. எப்படின்னு கேட்டால், அவளுக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, விதேக முக்தி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஜீவன் முக்தி இல்லை, ஜீவன் முக்திக்கு மேலே விதேக முக்தி. அப்படி ஆனவாவா. அப்படி அந்த இடத்தோட பிரதானம் அப்படி ஒன்று இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால், புது பெரியவா இங்கே நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி எழுத்தாப்பில் பில்டிங்கில் அதிஷ்டானம் வச்சா. அப்புறம் நன்னா நடந்தது, எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. அப்படி பெரியவா காலத்தில் எல்லா விஷயமும் ரொம்ப சாதாரணமாக நடந்துட்டு இருந்தது. அவ்வளவு லீடர்ஸ் வந்துட்டு இருந்தா, அவ்வளவு போயின்ட்டு இருந்தா. யார் வந்தாலுமே ஒரு பெரிய சமாச்சாரம் சொல்கிறேன். சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜ் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணுமானால், அந்த டெசிஷன் வந்து பெரிய சமாச்சாரம், ஒருத்தரை ஹேங் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் டெசிஷன் எடுக்கணுமானாக்க அவள் ரொம்ப யோசித்து தான் அந்த இதை எழுதுவாள். அப்படி ஏதோ ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியதுக்காக அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி வரார் ஒரு நாளைக்கு பெரியவா கிட்ட. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் நினச்சோம் ஏதோ அவள் பெரியவாட்ட ஏதோ கேட்க போகிறா போல இருக்குது, பெரியவா ஏதோ சொல்லுவா போல இருக்குது, அதுக்கு தான் வந்திருக்கார் அப்படின்னு நினச்சோம். பெரியவா அவள் வந்து உட்காந்த உடனே ஸ்க்ரீனை போடணுட்டா. அங்கே உட்காந்துட்டுருக்கார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜி, பெரியவா இங்கே உட்காந்துட்டுருக்கா. ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துட்டு தியானத்தில் உட்காந்துட்டுருக்கார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ். பெரியவாளும் ஒன்றும் பேசலை, இவரும் ஒன்றும் பேசலை. ஆச்சு, நான் கிளம்புறேன், எழுந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டார் ஜட்ஜ். என்ன சொன்னால் பெரியவா, என்ன உத்தரவு பண்ணா, என்ன நடந்தது ஒன்றும் தெரியாது. மறுநாள் போனால் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டா. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சிடுதுன்னா அந்த பேனா உடைச்சிருவாளாம் அப்படின்னு கேள்வி எனக்கு தெரியாது, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்படி அவ்வளவு ஒரு நுணுக்கமான விஷயத்தை அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடிய பெரியவா கிட்ட தானே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். பெரியவா ஒரு உபன்யாசத்தில் சொல்லுவாள், நம்மளை யாராவது ஒருத்தர் வச்சுட்டே இருப்பாளாம். நம்ம வெய்யறவாளை கண்டால் நமக்கு ரொம்ப கோபம் வரும், இப்படி வச்சுட்டே இருக்காளேவா அப்படின்னு. வாஸ்தவத்தில் அவள் வெய்யறது ரொம்ப குறைச்சல், இன்னும் சொல்லப்போனால் ஜாஸ்தியாக வெய்யணும்பா. ஏன்னா நம்ம பண்ணுறது நெல்லாம் தப்பு பண்ணோன்னு அவனுக்கு பண்ணாது தான் அவன் பண்ணின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கான். இன்னும் பண்ணினதெல்லாம் தெரிஞ்சால் இன்னும் ஜாஸ்தி வெய்ய வேண்டி வரும். அதனால் நம்ம இவன் இப்படி பண்ணுறானே அப்படின்ட்டு, இப்படி வெய்யறானே அப்படின்னா நம்மளே வசிக்க வேண்டியது தான் அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்லுவாள். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்படி நம்ம ஒரு நாள் முழுக்க காலம்பரிலேருந்து ராத்திரி வரலும் இந்த பொழுதை கழிக்கிறோமே, இன்றைக்கி முழுக்க நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணோம்,
என்ன நல்லது பண்ணோம், என்ன தப்பு பண்ணோம். நல்லது பண்ணதை விட்டுருங்கோ, நல்லது பண்ணதை நம்ம சொல்லணுங்கிறது அவசியமே இல்லை, அது பகவான் தெரியும். நம்ம என்னெல்லாம் கெட்டது பண்ணோம், என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணோம், ஒரு டைரி எடுத்து வச்சுட்டு எழுதணும். அன்றைக்கி உட்காந்து எழுதி என்னெல்லாம் பண்ணினோம், இன்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சால் போகிறோம். ஒருத்தர்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நமக்கும் யார் அந்த பராசக்தியோ அந்த அம்பாளுக்கும் தெரிஞ்சால் போகிறோம். பெரியவா சொன்னதை சொல்கிறேன் நான். அப்போ பெரியவா சொல்கிறா அந்த மாதிரி அந்த பராசக்தின்ட்ட போய், அம்மா நான் இப்படி இருந்துட்டேன், இப்படி பண்ணிட்டேன், இனிமேலாவது எனக்கு ஒரு நல்ல புத்தியை கொடு அப்படின்னு அது என்ன சொல்கிறா பெரியவா, இந்த உரியடி மரம்னு சொல்லுவா இல்லையா, சறுக்கு மரம், அந்த காலத்தில் உரியடி மரம்னு சொல்லுவாள். மேலே ஏறி போய் ட்ரை பண்ணுவாள், சறுக்கிடுவா, மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவா, சரி அப்படி எவ்வளோ வேணாலும் சறுக்கின்னு இருப்போம், அதனால் பாதகம் கிடையாது. ஆனால் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன், நான் இப்படி திருந்தணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்காம கூட போயிட்டா அந்த ஜென்மா வீணாக போயிடும் அப்படிங்கிறான். அப்படி அந்த ஜென்மாவில் அவ்வளவு அலர்ட்டாக இருக்கணும், ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா இந்த மனுஷ ஜென்மா ஒன்றுத்தில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து மேலே போக முடியும். அதுதான் இப்போ சொல்ல வந்தது, இந்த கிரடேஷன்ஸ் இன் ஹியூமன் லைஃப் தான். ஏணிப்படிகளில் மாந்தர்கள், தெய்வத்தின் குரலை நம்ம எப்படி படிக்கிறோமோ அப்படி ஏணிப்படிகளில் மாந்தர்கள்ன்ற புஸ்தகத்தை வாங்கி, சிவன் சார் அப்படின்னா பிரம்மஜானி. யார் சொல்கிறா? பெரியவா சொல்கிறா. இதுக்கு மேலே ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி நமக்கு என்ன வேணும்? அத்தாரிட்டி. பெரியவா சொன்னான். ஒரு நாளைக்கு சாரை தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக நான் போயிருந்தேன். அப்போது கூட அழிச்சுட்டு போனவர் என்கிட்ட அவரோட புகைப்படம் ஃபோட்டோவை கொடுத்தா. இதை கொடுத்து நீ வீட்டில் வச்சுக்கோ அப்படின்னார். எனக்கு உடனே அப்போ பெரியவாட்ட இருந்ததுனால அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துன்னு வந்து பெரியவாட்ட கேட்டுட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. முதல்ல எனக்கு அவர் யாருன்னே தெரியாது, அப்புறம் தெரிஞ்சுட்டேன் பெரியவாளோட பூர்வாசிர தம்பின்னு. ஆஹா, இவ்வளோ பெரிய சமாச்சாரமாக! அவரை பார்த்தாலே ஒல்லியாக அப்படியே அந்த இடத்த விட்டு நகரணுன்னே கூட தோணாது மனசு. அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி அவகிட்ட அப்படி இருந்தது. நாதன் ஸ்கேஃப் விஸ்வநாதையர்னு டி நகரில் இருந்தார், அவள் ஆற்றுல இருந்தா பெரியவா. ஆற்றுலன்னா நான் எப்போவுமே சிவன் சார்லாம் வந்து அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே ஒரு ஷெட்டு மாதிரி அங்கே தான் இருப்பாள், அந்த மாதிரி இருந்தவா தான். அப்படி இந்த ஃபோட்டோவை கொடுத்தவொடனே எடுத்துகிட்டு போய் நான் கடை இப்படியாவது பெரியவாகிட்ட கேட்டுன்ட்டு பண்ணணுன்ட்டு போகிறேன். பெரியவா உள்ள அனுஷ்டானத்துக்கு போயிருக்கா. ஒரு 150-200 பேர் தரிசனாதிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கா. நம்ம எப்படி அவள் எதிர போய் சொல்கிறது பெரியவா கிட்ட அப்படின்ட்டு நான் உள்ளே போன உடனே பெரியவா என்ன பண்ணால், அப்படி சொடுக்கு போட்டு முன்னாடி வா அப்படின்லாம். ஏன்னா சன்னியாசிகள்கிட்ட மறைவு கிடையாது, எல்லாம் ஓப்பன். எதுவாக இருந்தாலும் 10 பேர் முன்னாடி வச்சுட்டு தான் பேசுவாள். தனியாக போய் கதவை சாத்தின்ட்டு பேசுகிற விஷயமே கிடையாது அவகிட்ட. அப்படி அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கலாம், அதுக்காக நான் வந்து இது பண்ணலன்னு சொல்லலை. அதாவது எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லக்கூடிய விஷயம். அப்போ பெரியவா என்ன முன்னாடி வாண்ணா, நான் வந்து படத்தை எடுத்துகிட்டு பெரியவா முன்னாடி போய் நிற்கிறேன். அப்போ பெரியவா வந்து மேனால உட்காந்தா. அந்த ஃபோட்டோவை எப்படி பிடிச்சி நின்றுட்டுருக்கேன், சிவன் சார்னு. அது யார் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னா, நான் ஒன்றும் பதில் சொல்லலை, பேசாமல் இருந்தேன். என் தம்பி அப்படின்னா. ஒன்றும் இந்த பீடிகள்லாம் போடல, என் பூர்வாசர தம்பி அவ்வளோ ஒன்று, என் தம்பிடா அப்படின்னா. வந்துட்டு என்னை சங்கராச்சாரியார் ஜகத்குருன்னு எல்லாம் சொல்கிறா. இவ்வளோ பெரிய மடம், இவ்வளோ சிஷ்யால் எல்லாமும் இருக்கா. ஆனால் அவருக்கு மடமும் கிடையாது, பெரிய சிஷ்ய கூட்டமும் கிடையாது. உனக்கு ஒன்று தெரியுமோ, என்னை விட பெரிய ஸ்திதியில் இருக்கார். நீ என்ன பண்ணுற, உங்காத்து பூஜையில் பெரியவா அதாவது என்னோடய படத்தை எங்கே வச்சுட்டுருக்கியோ அதுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சுக்கோ அப்படின்னா. வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கேட்கல, மனசில் நினச்சிட்ட கேட்கலாம் வச்சுக்கலாமான்னு கேட்க போனவனுக்கு இவ்வளோ பெரிய உபன்யாசமே நடந்துடுத்து பெரியவா கிட்ட. அப்படி பெரியவா ஆத்தரைஸ் பண்ணி சாரை வந்து கொடுத்தா அப்படின்னா, பெரியவா அப்படிங்கிறவா தெரிந்த ஞானியாக இருந்தா, தெரிஞ்ச ஞானியா, நோன் பர்சன். சிவன் சார் தெரியாத ஞானியாக இருந்தா, தன்னை காமிச்சிக்கல. ஒரு முக்கியமான விஷயம் மட்டும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். அவ்வளவு பெரிய ஸ்திதி உலகமே காலில் வந்து விழற மகா பெரியவா தன்னுடைய சொந்த தம்பியை என்ன சொல்கிறா, ஒரு பிரம்மஜானி பொசிஷனில் வந்த உடனே நான் வேற இல்லை அவன் வேற இல்லை, அதுதானே அத்வைதம், அப்படி தானே சொன்னான். அப்படி சொன்னதோட கூட மட்டும் இல்லாமல் தன்னை குறைச்சுண்டு என்னை விட பெரிய ஸ்திதியில் இருக்கார் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய மனசு வரணும் அவளுக்கு. எப்படி ஒரு மனசு இருந்தால் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும். அப்படியே சிவன் சார்கிட்ட போய் நான்
சார தரிசனம் பண்ண வந்தேன், 4-5 பேர் ஐஷ்ணு வந்திருக்கேன். என்ன சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா, மகாபெரிவாளோட பூர்வாசர தம்பி இங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தியா, வராதே போயிட்டு வா, அவள் பேரை சொல்லி இங்கே கூப்பிட்டு வராதேன்னா. என்ன ஒரு உலகமே விழுந்து கிடக்கிற ஒரு மகாஸ்வாமி, தன் கூட பிறந்த சகோதரர், அவர் பேரை சொல்லி நீ என்ன ஐஷ்ணு வராதேன்னா, தன்னை அவளோட சேர்த்துக்கக்கூடாத நிலைமைக்கு என்ன ஒரு பெரிய மனசு இருக்கணும். நமக்கு கொஞ்சம் பூரா யாராவது தெரிஞ்சிருந்தா கூட ஒரு பொசிஷனில் இருக்கவாளை உடனே எப்படியாவது சுற்றி வளைச்சி அவள் எனக்கு இவனுக்கு ரிலேஷன் அவனுக்கு ரிலேஷன்னு சொல்லி எப்படியாவது கொண்டு வந்து ரீச் பண்ணிவிடுவோம். அவள் அவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் இருந்தவா, அதுதான் பிரம்மஜானி. யாராலையும் ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அவள் நினச்சா இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணலாம், இந்த லோகம் இல்லை என்ன வேணாலும் சிருஷ்டி பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு குரு பரம்பரையை இன்றைக்கி ஆச்சாரியால் காலத்திலேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இருக்கிற 70வது பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவா வரையிலும் எப்படி சொல்லியிருக்கு ஸ்லோகம் அப்படின்னு கேட்டால்னாக்க, முக்த்வா மௌனம் வடவிடவினோ மூலதோ நிஷ்பதந்தி சம்போர் மூர்த்தி சரதி புவனே சங்கராச்சாரிய ரூபா அப்படிங்கிறது. எந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஆதி தட்சிணாமூர்த்தி முதல் குருவாக வந்தாரோ அவர் என்ன பண்ணார், மௌனத்தை கலைச்சார். முக்த்வா மௌனம் அப்படின்னா மௌனத்தை கலைச்சிட்டார். எதுக்கு கலைச்சார்னா பேசினார். எதுக்கு பேசினார், லோகத்தில் எல்லார்கிட்டையும் பேசணும், வாதம் பண்ணணும், கஷ்டங்களெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணணும்னு. அப்படி வந்தவர் யார் அந்த தட்சிணாமூர்த்தினா, சம்போர் மூர்த்தி சரதி புவனே. சம்போர் மூர்த்தி, அப்பேற்பட்ட சம்போர் மூர்த்தி யாருன்னா நிகழ்காலத்தில் சரதி புவனே சங்கராச்சாரிய ரூபா, சாட்சாத் சங்கராச்சாரியர்ப்பா. அவர் யாருன்னா அதே பரமேஸ்வரன் தான் அப்படின்னா. அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் நடமாடும் தெய்வமாக நமக்கு வந்த பெரியவா. இன்றைக்கு வரலும் இருக்கிற பீடாதிபதிகள் அந்த பீடத்தில் ஒருத்தர் உக்காரணும் அப்படின்னா, பெரியவா உக்காந்த ஆசனத்தில் ஸ்தானத்தில் ஒருத்தர் உக்காடுறாருன்னா அவர் எவ்வளவு தபஸ் பண்ணியிருக்கணும், என்ன ஒரு நிலைமையில் இருக்கணும். இன்றைக்கி 2500 வருஷம் ஒரு நாள் கூட விடுபடாமல் பூஜை இன்றைக்கி சங்கர மடத்தில் பண்ணிட்டு இருக்க சந்திரமௌலீஸ்வரர், திரிபுர சுந்தரி அம்பாள் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை 2500 வருஷமாக அவிச்சின்னமாக நடந்துட்டுருக்கு. அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நினச்சி பாருங்க. ஒரு 10 வருஷம் ஆற்றுல ஒரு 2 வருஷம் நம்ம பண்ணாலே என்னமோ நினைக்கிறோம். 2500 வருஷம் நடந்துட்டுருக்க ஒரு பூஜை, அந்த பூஜையை போய் நம்ம கண்ணால் போய் சேவிக்கணும், அந்த கண்ணால் போய் பார்க்கணும், போய் நம்ம சேவிக்கணும், நமஸ்காரம் பண்ணணும், நமஸ்காரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்படி நமஸ்காரம் பண்ண என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா அனுகிரகம் அப்படிங்கிற பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி முடிக்கிறா. அப்பேற்பட்ட பெரியவாளை ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் சாஸ்திரம் சாரீர மீமாம்ச தேவஸ்து பரமேஸ்வர ஆச்சாரிய சங்கராச்சாரிய சந்துமே ஜன்ம ஜன்மணி. எத்தனை பிறவி வேணாலும் எடுக்கிறேன், சாஸ்திரம் படிக்கக்கூடியவனாக என்னை பிறக்கவை. சாஸ்திரம் சாரீர மீமாம்ச தேவஸ்து பரமேஸ்வர, எனக்கு ஈஸ்வரன் தான் ஆராதனை பண்ணுற சுவாமியாக வரணும். தேவஸ்து பரமேஸ்வர ஆச்சாரிய சங்கராச்சாரிய. ஆச்சாரியால் யார் வரணும்னா சங்கராச்சாரியால் தான் எனக்கு ஆச்சாரியால் வரணும்ப்பா. ஆச்சாரிய சங்கராச்சாரிய சந்துமே ஜென்ம ஜென்மனி. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இப்படி எனக்கு ஒரு பிறவியை கொடுன்னு யார் சொல்கிறா? ஆதிசங்கரர் சொல்கிறார். இப்படி வேண்டிக்கோ நீ ஆச்சாரியால்கிட்ட. நம்ம வேண்டிக்கிறதுக்கு கூட சொல்லி கொடுத்துருக்கார். இதை வச்சுட்டு நம்ம கரை தெரியலாமே, நம்ம முயற்சி பண்ணலாமே. அதனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஜெகத்குரு, அப்பேற்பட்ட காமகோடி பீடாதிபதி, அவள் காலை பிடிச்சுண்டு ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவளோட ஸ்மரணையோடவே நம்ம இருந்தால் நிச்சயமாக நமக்கு குருவோட அனுகிரகம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த சத்சங்கத்தை பூர்த்திப்படுத்திக்கிறேன். நம பார்வதீபதயே ஹர ஹர மகாதேவா. ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு சொல்கிறேன். அப்பேற்பட்ட சிவன்சார் பிரம்மஜானி
இந்த ஊருக்கு, இந்த நங்கநல்லூரில் கோவிலாக வரப்போகிறது, யோக சபையாக வரப்போகிறது. அவள் இங்கே வரா, இந்த இடத்துக்கு சிவன் சார் வரப்போகிறார். இப்படி ஒரு இந்த பூமியை தேர்ந்தெடுத்து இப்பேற்பட்ட ஒரு பிரம்மஜானி நம்ம இடத்துக்கு வரப்போகிறா. அதில் நம்ம எல்லோரும் சந்தோஷம் அடையணும். ஆக 10வது தெரு, நங்கநல்லூரில் 10வது தெருவில் சிவன் சாருக்கு யோக சபை மகா பெரிவாளோட பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேனே. இப்போது அவளுடைய பூர்வாசல தம்பி பிரம்மஜானி அப்படின்னு சொன்ன அவள் பண்ணின ஒரு பெரிய பெரிய அனுகிரகங்கள்லாம் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துட்டோன்னா சொல்லி மாளாது. இன்றைக்கி நியூ ஜெர்சி மணிமண்டபம், நியூ ஜெர்சியில் பெரியவாளோட கோவில் வந்திருக்குன்னா சிவன் சாருடைய ஒரு அனுகிரகம், அவளுடைய ஒரு ஆசீர்வாதத்தினால தான் அப்படி இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணின்னு இருக்கா. சிவசாகரம்னு ஜெயந்திரா காலனியில் இன்றைக்கி சிவராமன் இங்கே வந்திருக்கார். அவர் வந்து ஒரு 400 வீடியோஸ் பெரியவாளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்திருப்பார். அதெல்லாம் ஒரு சின்ன சுண்டக்கா, அவளை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவு கொட்டி வச்சிருக்கா, அவ்வளவு அனுபவங்களை கொடுத்துருக்கா. அவள் இன்றைக்கி சிவன் சார் அப்படின்னு சிவசாகரத்துக்காக அப்படி ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க் எடுத்து வச்சுன்னு பண்ணின்னு இருக்கா. அவளுக்காக டிவைன் மூவ் அப்படின்னு அங்கே ஜெயந்திரா காலனிலேருந்து கிளம்பி இங்கே நங்கநல்லூருக்கு வரப்போகிறது. அந்த சுவாமி ஒவ்வொருத்தர் ஆற்றுலையும் எப்படி பெரியவா கால் எடுத்து வச்சாலோ அப்படி சார் இப்போ கால் எடுத்து வைக்க வந்திருக்கா. நம்ம எல்லோரும் அதை பயன்படுத்திக்கணும், நம்மளால் முடிஞ்ச கைங்கரியங்களை அதில் சேர்த்துக்கணும். நமஸ்காரம். மே 12ஆம் தேதிக்கு பகவத் பாதாள் ஜெயந்தி. கார்த்தால காவந்தி ஹோமம், கணபதி ஹோமம் 9 மணிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஸ்லோகம் காம்படிஷன், ஆதிசங்கரை பற்றி ஸ்லோகம் காம்படிஷன். 11 மணிக்கு சமாராதனை அன்னதானம், எல்லாருக்கும் பக்தாள் எல்லாருக்கும் நம்ம வருஷம் பண்ணுறது தான். எல்லாரும் அதில் கலந்துக்கணும். சாயந்தரம் பட ஊர்வலம் இருக்குது, பகவத் பாதாள் பட ஊர்வலம் இருக்குது. எல்லோரும் வந்து குருவருளை பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.